असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री स्वामिनारायण भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जनी जय। सियावर रामचंद्र भगवान जय। राधा कृष्ण देव जय। उमापति महादेव जय। प्रमुख स्वामी महाराज जय। महंत स्वामी महाराज जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव आज रोज सुरेन्द्रनगर खाते आयोजित झालावाड़ना तमाम उद्योगपतियों, व्यापारीओ, उद्योग साहसिको माटे आयोजित आजना सेमिनारनी अंदर मंच पर विराजमान सुरेन्द्रनगर BAPS स्वामीनारायण मंदिरना कोठारी पूज्य धर्मचिंतन स्वामीजी, अन्य अमारा पधारेला पूजनीय संतो, समग्र पंथकने आगळ लाववानी अंदर जेओनो सतत साथ अने सहकार समय समय प्राप्त थयेलो छेवा अनेक राजकीय अग्रेसरो, कॉर्पोरेशन नगरपालिकाना सभ्यो, पदाधिकारीओ, जेओना मननी अंदर आ संकल्प थयो, एक नानकड़ू बीज जेमांथी वटवृक्षनो विचार आव्यो छे, एवा तमाम 22 सभ्योनी आखी टीम जेने सौप्रथम समग्र BAPS संस्था वती कोटी कोटी अभिनंदन। तमारा आत्मीय स्वजन श्री जगदीशभाई, एक लागणी साथे जोड़ायेलो नातो, पोतानु समग्र शेष जीवन सेवा माटे, लोक सेवा माटे समर्पित करवानो भीख लईने जेओ कृत निश्चयी बन्या छेवा श्री जगदीशभाई न केवल हास्य कलाकार छे, परंतु अनेकना हૈયાની अंदर संस्कृतिनी अस्मिता, राष्ट्रनी अस्मिता, संस्कारोनी वातो पीरसवानी एक अनोखी कला जेओनी पासे छेवा श्री जगदीशभाई। अने दूर सुदूरथी समग्र शहर अने प्रांतमांथी पधारेला सर्वे भक्तो भाविकोने सौप्रथम अमारा हार्दिक जय स्वामीनारायण। ज्यारथी मने वैभवे बधी बात करी हती, प्रकाशभाईनो पण संदेश हतो। जो के सुरेन्द्रनगरमां हूँ साधु थया पहेलाथी, साधु थया पछी सौथी पहेली वखत मने BAPS मांथी कोई शहेरमां सभा करवा मोकल्यो होय तो ए सुरेन्द्रनगर हतुं। जोरावरनगरमां अमने 97 માં 96 માં अहींया मोकल्या हता। ए समयथी सुरेन्द्रनगरने थोड़ું थोड़ું जोता आवीए छीए। सिमेंटनो रोड बनता जेटली वार लागी थी ए पण मैं जोयेलो छे। वच्चेनो जे रोड तमारो बनतो तो RCC वाळो रोड बनतो तो ए काम पण मने ख्याल छे। अहींया अमे लोको बोटादथी ट्रेनमां बेसीने अहींया जोड़ी मागवा माटे आवता, ए पण सुरेन्द्रनगर साथे नातो छे। पण सुरेन्द्रनगरनी छाप मोटा भागे मननी अंदर एवी रहेती थी कि ज्यां रोड रस्ता लगभग थोड़ा तकलीफ वाला हो। हूँ थोड़ा वर्ष पहला एक बार लेक्चर माटे आव्यो तो त्यारे मने सुरेन्द्रनगरना ज एक लोकल भाईए कीधुं तुं तो केम तमारे अहींया विकास नथी थतो? मन के अमारा माणसो सहन शक्ति वाला बहु छे, सहन शक्ति वाला बहु छे। आजे मने आनंद ए थाय छे कि ए सहन शक्ति वाला संकल्प शक्ति वाला बन्या छे। सहन शक्ति खोटी नथी, पण ए संकल्प शक्ति मेळवવાની છે।
એક ચાપ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓની અંદર શા માટે અવિકસિત, અલ્પવિકસિત અથવા તો અપૂરતી જરૂરિયાતો વાળો શા માટે મેણાટોણા આપણા માથે રહી જાય? પણ આજે આ જોયા પછી મને લાગે છે જે પ્રકારે આપે મીડિયાની અંદર પ્રચાર અને પ્રસાર કર્યો, જે પ્રકારે આપે વાઇબ્રન્ટ ઊભું કર્યું, વાઇબ્રન્ટ એ ગાંધીનગરનું હોય, એક રાજકોટમાં રહેવાને નાતે અવારનવાર આવા અનેક સેમિનારોમાં જવાનું થાય છે. હમણાં જ બિલ્ડર એસોસિએશન વાળાએ પણ રાજકોટ રેસકોર્સમાં એક સેમિનાર કર્યો હતો. એગ્રીકલ્ચરના થાય છે, ફૂડના સેમિનાર થાય છે. પણ આ જોયા પછી મને લાગે છે તમારું ઇન્ટરનલ એરેન્જમેન્ટ ને બધું રાજકોટ કરતા લેશ માત્ર ઘટે એવું તમે રાખ્યું નથી. ખૂબ સરસ ઇન્ટરનલ એરેન્જમેન્ટ બધી પણ કરી છે. અને સૌથી વધારે મને જો કોઈ વાત સ્પર્શી હોય તો અહીંના લોકોની વિનમ્રતા, અહીંના લોકોની એક સહજતા, સુરતતા, એ બહુ જ આગવો ગુણ છે. આ એક શરૂઆત છે, બિગિનિંગ, શરૂઆત છે. પણ હજુ આપણે ઘણા મુકામ સુધી પહોંચાડવું છે. એક સંકલ્પ કર્યો છે. આજે કેટલાક આવ્યા હશે, કેટલાક એની વાતો જાણી હશે, કેટલાક નહીં આવ્યા હોય, કેટલાક અહીંયા આવીને વાતો કરશે, કેટલાક આવ્યા વગર પણ વાતો કરશે. હા, સુરેન્દ્રનગરમાં કેટલોક વર્ગ એવો પણ હશે જે આવશે પણ નહીં, વાતો કરશે. કેટલાક આવેલા સારી વાતો કરશે, કેટલાક આવેલા કદાચ કંઈક ખોટું પણ બોલશે. ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. લગભગ 1986 ની અંદર એક ફિલ્મ ફેર ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું સમગ્ર વિશ્વની અંદર. સારામાં સારી ફિલ્મ, ટૂંકામાં ટૂંકી ફિલ્મ કોણ બનાવે એને પ્રાઇઝ આપવાનું હતું. ટૂંકામાં ટૂંકી ફિલ્મ એ પણ પાછી સમાજની રિયાલિટીને રિપ્રેઝન્ટ કરતી હોવી જોઈએ. આજકાલ ફિલ્મોમાં જે બતાવવામાં આવે છે ઇટ્સ નોટ ઇન રિયલ લાઈફ. ફિલ્મના પડદા ઉપર લગેરાઓ મુન્નાભાઈમાં સંજય દત્તની ગાંધીગીરી હોય, પણ રિયલ લાઈફમાં 47 કે 56 પકડાય એટલે જેલમાં જવું પડે છે. ફિલ્મની અંદર એક સીન કાશ્મીરનો હોય, બીજો કન્યાકુમારીનો હોય, વિધિન 5 મિનિટ્સ એટલું ટ્રાવેલિંગ થયું ગુજરાતમાં કે ભારતમાં એક પણ પ્લેન નથી. ફિલ્મમાં એ શક્ય છે. ફિલ્મની અંદર ગનમાંથી એટલી બુલેટ્સ નીકળી શકે, સ્ટેન ગનમાંથી, ઇન્સાસમાંથી કેટલી બધી બુલેટ્સ નીકળી શકે. રિયલ લાઈફમાં કોઈ પોલીસને પૂછજો જ્યારથી લીધી ત્યારથી કેટલી વાપરાઈ છે અને એક એક ગોળીના કેટલા હિસાબ આપવા પડે. ઇટ્સ નોટ રિયાલિટી. એટલે એક શરત હતી. બીજી શરત એ હતી કે ફિલ્મ ટૂંકી હોવી જોઈએ. મોટે ભાગે ટૂંકી તો અમારી કથાઓ હોવી જોઈએ, ફિલ્મો તો લાંબી હોવી જોઈએ. થિયેટરમાં લગભગ ક્યાંય ઘડિયાળ હોતા નથી. કથામાં ઘડિયાળો અહીંયા મારી આગળ એક મોટું મૂક્યું છે, ઘડિયાળ હોય છે. ઘણી વાર અમને સ્ટેજના લોકો એનાઉન્સ કરતા હોય ને એ લોકો અમને પાછા બતાવીને જાય કે સ્વામી સામે છે. હા, ઘણી વાર એ લોકોને ભૂલી જવાય કે અમને કહેવાનું રહી ગયું ને પછી અનુસંધાન વક્તાને ન રહેતો એક જાણપણું આપણને અવેરનેસ આપતા હોય છે. પણ આ ફિલ્મ જે બનાવી ઇટ વોઝ ઓનલી 40 સેકન્ડ. કેવળ 40 સેકન્ડની ફિલ્મ, એને પ્રાઇઝ મળ્યું. શું હતું? એક માણસ હોસ્પિટલાઇઝ થયો, હી વોઝ સિરિયસ. ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ ગયા, રેડ લાઇટ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ, કેસ ઇઝ સિરિયસ, કેસ ઇઝ સિરિયસ. વિધિન 35 મિનિટ્સ ડોક્ટરોને સાજો કર્યો. સગાવાલા ડોક્ટરના પગમાં પડી ગયા, અભિનંદન આપવા લાગ્યા. 40 સેકન્ડે જેવો એ બહાર નીકળતો તો એક કોલિસ કે તવેરા જેવી ગાડી આવી, અંદરથી ગન નીકળી, બુલેટ છૂટી અને પેલો માણસ મરી ગયો. સ્ટોરી વોઝ ઓવર. આને કેમ પ્રાઇઝ મળ્યું? નીચે એક સેન્ટેન્સ લખેલું આવે છે, ટુડે હાફ વર્લ્ડ ઇઝ રેડી ટુ શૂટ યુ, હાફ વર્લ્ડ ઇઝ રેડી ટુ સેવ યુ. અડધું વિશ્વ તમને બચાવવા માંગે છે અને અડધું વિશ્વ તમને મારવા માંગે છે. એટલે જેટલી ઝડપથી મેડિસિન્સ બની રહી છે, સારી ફાર્માસ્યુટિકલ ડ્રગ્સ બની રહી છે, આપણું હેલ્થ સારું રહે, એટલી જ ઝડપથી હેલ્થ બગડે ને એવા પોઈઝનસ વ્યસનો પણ બની રહ્યા છે. જેટલી ઝડપથી રામાયણ ભાગવત ઉપનિષદની કથાઓ થઈ રહી છે કે છાપામાં અધ્યાત્મ પૂર્તિઓ આવે છે, એના કરતા વધારે ઝડપથી વેબસાઇટ ઉપર બોગસ વેબ્સ અપલોડ થઈ રહી છે, યુટ્યુબ પર વિડીયો અપલોડ થઈ રહ્યા છે.
જેટલી ઝડપથી સારા વિચારો આપણા કાન સુધી પહોંચી રહ્યા છે, એટલી જ ઝડપથી ખરાબ વિચારો પણ, નેગેટિવિટી પણ આવી રહી છે. એની વચ્ચે સુરેન્દ્રનગરના ઉદ્યોગ સાહસિકોના મનની અંદર એક આ વિચાર આવે. મને તો એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી લાગતું કે જે વિચાર ગાંધીને જ્યારે આવ્યો ને, મહાત્મા ગાંધીજીને, આફ્રિકાના મારિસબર્ગના સ્ટેશન ઉપર જ્યારે એને ધક્કો માર્યો, અને એ સમયે ધક્કો માર્યો ત્યારે વ્હાઈટ અંગ્રેજ અધિકારીને ખબર નહીં હોય કે હું એક વ્યક્તિને ધક્કો નથી મારતો, પણ ભારતમાં રહેલા અંગ્રેજ સરકારને ધક્કો મારું છું. એક ધક્કો એક વ્યક્તિને ધક્કો નહોતો, એક જર્ક હતો. અબ્દુલ કલામ સાહેબે એક બુક લખી છે, ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ, પ્રજ્વલિત મન. દરેક ગાડીમાં ફ્યુલ તો હોય છે, પણ ખાલી પેટ્રોલથી, સીએનજીથી, ડીઝલથી ગાડીઓ નથી ચાલતી, સળગેલા ફ્યુલથી ગાડી ચાલે છે. કિક કરે છે શું? સ્પાર્ક, જસ્ટ એન્ડ સ્પાર્ક. સ્પાર્ક થઈ ગયા પછી કિકનો કોઈ જ ઉપયોગ હોતો નથી. ગેસના બાટલામાં ગેસ પૂરેપૂરો ભરેલો હોય, પણ એક પણ રોટલી ન થાય. રોટલી ખાલી ગેસથી નથી થતી, સળગેલા ગેસથી થાય છે. ગાડી કેવળ ફ્યુલથી નથી ચાલતી, સળગેલા ફ્યુલથી ચાલે છે. એમ મોટા મોટા સંકલ્પો સાકાર ખાલી વ્યક્તિઓથી નથી થતા, પ્રજ્વલિત વ્યક્તિઓથી થાય છે. આજે અહીંયા જે પ્રકલ્પ છે ને, એ સ્પાર્ક કરવા માટેનો છે, જસ્ટ ફોર સ્પાર્ક. હશે આમાંથી કોઈ પેટ્રોલ ગાડી, કોઈ ડીઝલ હશે, કોઈ સીએનજી હશે. ગાડીઓ અલગ અલગ હોય, કેટલાક છકડા જેવાય હોય, કેટલીક ઓટો સ્ટાર્ટ હોય છે, કેટલીક કિકથી સ્ટાર્ટ હોય છે, છકડામાં દોરડા બાંધીને ખેંચવા પડે છે, અને કેટલીક રિક્ષાઓ બંધ થઈ જાય પછી તમે જોયું હશે કે રિક્ષાવાળાએ પગ બહાર કાઢ્યો હોય અને આગલી રિક્ષાની પાછળ ટેક્યો હોય ને એને ધક્કો મારીને લઈ જતો હોય. હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે સુરેન્દ્રનગરમાં કદાચ રિક્ષાવાળાની જેમ પગનો ટેકો આપીને પણ બધાને લઈ જવા પડે તો લઈ જવા જ, એને ટેકો આપીને પણ લઈ જવા જ. માણસને એ સમયે સમજાતું નથી. જ્યારે બાળકને સ્કૂલમાં મૂકે કે બાળકને સવારે એના માતા પિતા ઉઠાડે, એમાં એ શિયાળાના સમયમાં એની મા કે બાપ ઉઠાડે ને, ત્યારે એનો મા કે બાપ એને હિરણ્યકશ્યપુ જેવા જ લાગે, બિલકુલ ન ગમે. એલાર્મ રાત્રે આપણે જ મૂક્યું હોય અને સવારે આપણને જ એલાર્મ ગમતું નથી. એલાર્મ મૂકનાર પણ આપણે અને એલાર્મ બંધ કરનાર પણ આપણે. એલાર્મનો અવાજ મીઠો ન હોવો જોઈએ, એ કર્કશ વાળો હોવો જોઈએ, જેથી તમને જાગવાનું મન થાય. એલાર્મમાં એવી ટ્યુન મૂકી હોય ને એમ થાય તો ખેંચ્યા જ કરીએ, સાંભળ્યા જ કરીએ. એલાર્મ તમને કાનમાં વાગવું જોઈએ, ઉભા થઈને બંધ કરવાનું મન થાય, હવે જાગી જવાનું મન થાય. આ જે કોન્ક્લેવ અને જે સેમિનાર કર્યો છે ને, એલાર્મનું કામ કર્યું છે. એલાર્મનું કામ. હાથ પરની ઘડિયાળ ખોટી પડે તો એક વ્યક્તિ ખોટો પડે, ઘરની ઘડિયાળ ખોટી પડે તો 5-7 જણા ખોટા પડે, પણ અજરામર ટાવર ખોટું પડે ને તો આખું સુરેન્દ્રનગર ખોટું પડે. ટાવર ખોટું પડે. ટાવરની ઘડિયાળ. એમ આજે જેટલા અહીંયા બેઠા છો ને, કંઈક આવા ટાવર શહેરમાં જ્યાં કઈ હોય, તમે લોકો જેટલા સોફામાં કે બિઝનેસમેન બેઠા છો ને, તમે કાંડાની ઘડિયાળ નથી, તમે ઘરની ઘડિયાળ નથી, તમે આખા પંથકની ટાવરની ઘડિયાળો છો. અને તમે તમારો રોલ અદા કર્યો છે. એને ખબર હોવી જોઈએ કે હું 1 મિનિટ લેટ પડું. જ્યારે ગાંધીજીએ કોન્ફરન્સ રાખી હતી ગોધરામાં કે ક્યાંક, એમાં લોકમાન્ય તિલક 1 મિનિટ મોડા પડ્યા અને ગાંધીજી બોલ્યા હતા કે દેશને આઝાદી 1 મિનિટ મોડી મળશે, એમાં તિલક તમે જવાબદાર ઠરશો. 1 મિનિટ મોડા પડે એમાં ગાંધીજી આ કહી શકે છે? તો આજનો આખો સેમિનાર એના માટે જ એક સ્પાર્ક થાય. મોટે ભાગે ગુજરાતીને જ્યાં સુધી આર્થિક લાભ ના થાય ત્યાં સુધીના બાકીના લાભને લાભ માનતા જ નથી. એક ભાઈ મંદિરે મારી પાસે આવ્યા, મને કે બીપીએલ કાર્ડ ક્યાં મળે, એમાંય અમારો ઉપયોગ કરે છે. મને કે બીપીએલ કાર્ડમાં કંઈક ઓળખાણ હોય તો કંઈક કરો. કીધું અહીંયા આયા તાર શું લઈને આયા? મને કે I-20 છે જ. મેં કીધું I-20 લઈને આયા, એને પાછું બીપીએલ જોઈએ છે.
I-20 મૂકતા જાઓ, BPL લેતા જાઓ. ચાલતા જાઓ તો મને BPL માં મદદરૂપ થવાનું મન થાય, બંછાનિધિ પાનીને કે કમિશનરને કહેવાનું મન થાય. આર્થિક લાભ, ખાલી આર્થિક લાભ એ જ લાભ નથી. ગુજરાતીની એક માનસિકતા છે, એ માનસિકતા બદલાય. ખાલી ખાધું પીધું લહેર કરી, વી ડ્રિંક ઇન મેરી, રોટી કપડાઓ મકાન. ખાધું પીધું લહેર તો આપણા કરતા ગધેડા કૂતરા બલાડા પણ કરે છે. એને પ્રજોત્પત્તિ થાય છે, એને ક્યારે છૂટાછેડાના પ્રશ્નો નથી આવતા. આપણા કરતા વધારે ઈઝી લાઈફ તો એ લોકોની છે. ઇટ્સ નોટ રિયલ લાઈફ. પણ સાચી જિંદગી શું છે? શેના માટે આવ્યા છીએ પૃથ્વી પર? કંઈક કરીને જવું છે, કંઈક આપીને જવું છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્ટેચ્યુ પધરાયું. શું હાઈટ છે એની? ઇટ ઇઝ ધ ટોલેસ્ટ સ્ટેચ્યુ ઓફ ધીસ વર્લ્ડ, 182 મીટર. અહીંયા જેટલા બેઠા છો હૃદય પર હાથ મૂકીને કહો કે આપણા મર્યા પછી આપણું એકાદો ફોટો ક્યાંક ગામમાં સુરેન્દ્રનગરમાં ઉકેડા કે હવેડા પાસે પધરાવે એવું લાગે છે? એકાદો ફોટો તમારા ઘરમાં દિવાલ પર તમારો ફોટો હશે ને, 4મી કે 5મી પેઢીએ છોકરાનો છોકરો પૂછશે, ડેડી હુ ઇઝ ધીસ અંકલ? અલા, એના નામનો દસ્તાવેજ હતો. 5મી પેઢીએ ભૂલી જશે. 5મી પેઢીએ. અને અહીંયા સરદાર શા માટે પધરાયા? હવે અહીંયા બેઠેલા તમામને મારો પ્રશ્ન છે કે સરદારના સ્ટેચ્યુમાં જેટલું લોખંડ વાપર્યું છે એટલા લોખંડના કેટલા પાવડા તગારા થઈ જાત, કેટલા દાંતરડા થઈ જાત? એટલા પાવડા તગારા દાંતરડા જો મજૂરોને ખેડૂતોને આપ્યા હોત તો કદાચ વધારે લાભ ન થઈ શક્યો હોત. સરદારના સ્ટેચ્યુમાં નીચે બેઝમાં L&T જેટલો સિમેન્ટ વાપર્યો છે એટલા સિમેન્ટની અંદર કેટલા ગરીબોના ઝૂંપડા કે ઘર થઈ શક્યા હોત. પણ ખાલી થોડાકના ઘર બનાવવા એ પૂરતું નથી, થોડાકને હાથમાં દાંતરડા આપવા એ પૂરતું નથી, પણ એ બનાવવા પાછળનો આશય એ છે કે એમાંથી એક સરદાર જાગે ને તો ખર્ચો વસૂલ છે. એક સરદાર થવું. અમે લોકો ધુલિયા ગયા હતા થોડાક વર્ષ પહેલા. એમાં રોડ પર અલગ અલગ સાઇન બોર્ડ બધા વાંચવામાં આવતા હતા. ધીરે સે ચલાઓગે તો ઘર પે મિલોગે, તેજી સે ચલાઓગે તો હરિદ્વાર में मिलोगे. મનાચા બ્રેક ઉત્તમ બ્રેક, મનાચા બ્રેક ઉત્તમ બ્રેક. એટલે મેં અમારા આનંદજીવન સ્વામીને પૂછ્યું કે તમારે એક જ કંપનીની બ્રેક આવે છે? જેમ આપણા કાઠિયાવાડના સુરેન્દ્રનગરના એક દરબાર ત્યાં પરદેશ ગયા ને, પછી એમણે ત્યાં જઈને આવ્યા, પછી સુરેન્દ્રનગર અમે ઇન્ટરવ્યુ લીધું, બાપુ પ્રદેશ જઈને આવ્યા કેવું લાગ્યું? બધું સારું છે, પણ કે દરવાજા એક જ કંપનીના છે, પુશ એન્ડ પુલ, પુશ એન્ડ પુલ. કેવું મનાચા બ્રેક ઉત્તમ બ્રેક આપણને લાગે? એટલે તમારે એક જ કંપનીની બ્રેક છે? મને કે સ્વામીજી એ કંપની નથી, મરાઠીમાં મનની બ્રેકને મનાચા બ્રેક કહે છે. ગાડીઓમાં બ્રેક હોય છે, પગ પણ હોય છે, પણ લાગતી કેમ નથી અહીંયા નક્કી નથી કર્યું. હમણાં થોડાક સમય પહેલા હું રાજકોટ જેલમાં ગયો હતો પ્રવચન માટે. ત્યાં મેં બધા કેદી જોયા. પછી મેં પૂછ્યું કેટલા? લગભગ 400-500 કેદી હશે. મને કે પહેલા જિલ્લા જેલ હતી, હવે સેન્ટ્રલ જેલ થઈ ગઈ, એટલે 800-900 ની કેપેસિટી. વાહ, વિકાસ થયો, ડેવલપમેન્ટ થયું. જેલની અંદર કેદીઓની સંખ્યા વધે, ઇટ્સ નોટ રિયલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એની સોસાયટી. એ જોતા હતા અમે. ત્યાં પછી મને જેલર હતા વોરા સાહેબ. બધું આ બધા કેમ આભા ન થયા? સામે બધા બેઠા હતા, લગભગ 300-350 જણા બેઠા હતા. આમ કેપેસિટી તો 700-800 ની હતી અને 350 જ બેઠા હતા. એટલે મેં એ લોકોને કીધું કેમ બધા નથી આયા? મને કે સ્વામી ઇન્વિટેશન બધાને આપ્યું છે. બધું કહેવાય નહીં. મને કે આગ્રહપૂર્વક ના કહેવાય, હ્યુમન રાઇટ્સ છે. જેલ વાળાને પ્રેશર ના કરાય તો સુરેન્દ્રનગર વાળાને પ્રેશર કરાય? જેને ખરેખર અંદર પૂરેલા જ છે એને તો પકડી પકડીને બેહાડવા જોઈએ, પણ ના કહી શકાય. સામે 350 જણા બેઠા હતા, લગભગ તમારા જેવા જ દેખાતા હતા. તમારા જેવા એટલે જેલવાળા આવા જ હોય છે. તમે અંદર જઈને ખબર પડે. એ લોકોને કઈ ઓરિડાની ટીવી જેવા માથે સિંગડા નથી નીકળતા હોતા, સેમ હોય છે. પછી મને એમણે વાત કરી કે મને કે સ્વામી આમાં ક્રિમિનલ માઇન્ડેડ તો બહુ જ ઓછા છે. બાકીના બધા જે અંદર આવ્યા છે ને એ લોકોને બ્રેક ન લાગી. કેમ બ્રેક ન લાગી? બધા એક્સિડન્ટ વાળા છે? મને કે નહીં, કોઈ સાથે બબાલ થાય ને ક્રોધ આવે ત્યાં સુધી વાંધો નથી,
પણ મારવાનું મન થાય ને પેલા બ્રેક લાગવી જોઈએ અને બ્રેક ન લાગી, એટલે એને અંદર આવવું પડ્યું. કઈક રૂપવાન દેખાયા પછી તમને કદાચ મનમાં વિકાર થાય ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પણ બળાત્કાર કરતા પહેલા બ્રેક લાગવી જોઈએ, એ ન લાગી એટલે અંદર આવવાનું થયું. મનની બ્રેક એ ઉત્તમ છે. પછી અમે બધું જોતા હતા, ત્યાં બધા અલગ અલગ સાઇનબોર્ડ મારેલા હતા. ઇટ વોઝ ઓન ધ આરસીસી સ્ટ્રક્ચર, અને લોખંડનું આખું ઉપર સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરેલું હતું. એક એક હોર્ડિંગ્સ પાછળ લાખ, 1.5 લાખ, 2 લાખના ખર્ચા કરેલા હતા. બધું આટલો બધો ખર્ચો, મન કે આગ્રા બોમ્બે નેશનલ હાઈવે છે, અહીંયાથી લાખો કાર પસાર થાય છે, અને ભારતમાં કોઈની તાકાત નથી કે ઓવર સ્પીડિંગની ટિકિટ આપી શકે. કદાચ 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 અહીંયાથી જે પસાર થાય છે એમાં કોઈક સ્પીડ કંટ્રોલ કરે તો લાખો રૂપિયાનો ખર્ચો વસૂલ છે. એમાં સુરેન્દ્રનગરમાં આટલો ખર્ચો કર્યો છે ને કદાચ 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 એક માણસને પણ અસર થાય ને તો આ દાખલો તમારો સફળ છે. એના માટે આ સેમિનાર છે. માનનીય શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ પણ પધારી રહ્યા છે, આપણે એમને પણ આવકારીએ છીએ, વધાવીએ છીએ. પધારો, આવો ઉપર પધારો. આપણા સૌ કોઈ માટે, સુરેન્દ્રનગરના રહીશો માટે, ઉદ્યોગ સાહસિકોને પ્રેરણા આપવા માટે માનનીય શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા ખાસ અત્રે પધાર્યા છે. એમના મનની અંદર પણ લાગણી છે, એમના મનની અંદર પણ ઉત્સાહ છે, સૌ કોઈને એક અનેરી પ્રેરણા આપવાનો. જે વાત આપણે કરી રહ્યા હતા, શા માટે આટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, શા માટે આટલો માનવ કલાકોનો વ્યય? કેટલાક રોડના નામ ગાંધી રોડ શા માટે રાખવામાં આવે છે? ક્યાંક ચંદ્રશેખર આઝાદ કે ક્યાંક લક્ષ્મીબાઈ કે વિવેકાનંદ સ્વામીને કેમ પધરાવવામાં આવે છે? કદાચ 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 એ રોડ પરથી નીકળતા એકાદ વ્યક્તિને લક્ષ્મીબાઈ કે વિવેકાનંદ બનવાનું પ્રેરણા મળે એના માટે ક્યાંક નામ રખાય છે, ક્યાંક એના સ્ટેચ્યુ પધરાવવામાં આવે છે. આ સમગ્ર સેમિનાર પાછળનો આશય આ છે, સમગ્ર ફંક્શન પાછળનો આશય આ છે. એક વ્યક્તિનું મન પ્રજ્વલિત થાય, કઈક નવી દિશા, એક દિશા બદલાઈ જાય. 4 + 4 = કેટલા થાય? 4 + 4 8 થાય. વચ્ચે જે પ્લસની સાઇન છે એને હું થોડીક આમ કરી દઉં તો ગ્રાન્ડ ટોટલ કેટલું થાય? 16 થાય. ઉપરના 4માં મેં કઈ વધારો નથી કર્યો, નીચેના 4માં પણ વધારો નથી કર્યો, ખાલી વચ્ચેની સાઇન છે ને એને પ્લસમાંથી મલ્ટીપ્લિકેશનની કરી નાખી છે, અને 8 ના ડબલ 16 થઈ ગયા. આજના આખા કાર્યક્રમનો આશય પ્લસમાંથી મલ્ટીપ્લિકેશનમાં લઈ જવાનો છે. તમે તમારો ધંધો કરો જ છો, સારો કરો જ છો, તમારું ઘર ચાલે જ છે, પણ શા માટે એને પ્લસમાંથી મલ્ટીપ્લિકેશન સુધી ન લઈ જઈ શકીએ? આશય આ છે, અને થઈ શકે એવું છે. એટલે આજનો વિષય એ છે, હમ ચલે તો હિન્દુસ્તાન ચલે. સમગ્ર વિશ્વની અંદર ભારત જેવો કોઈ દેશ નથી, અને હિન્દુસ્તાની પ્રજા જેવી કોઈ પ્રજા નથી. સૌથી પહેલા તો આપણે ભગવાનના ચરણોમાં એ શહીદો માટે આગળ આવતા જ, પ્રવેશ કરતા જ ખૂબ સરસ શ્રદ્ધાંજલિ માટે રાખેલું છે. જે દેશવીરો જેણે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપણા માટે આપી છે, એ લોકો બોર્ડર પર ગોળીઓ ખાય છે ને એટલે આપણે અહીંયા બરફના ગોળા ખાઈ શકીએ છીએ. એ લોકો હોળી ખેલે છે ને એટલે આપણે દિવાળી અહીંયા રમી શકીએ છીએ. એવરી ડે થિંક ધેટ હુ પેક્સ અવર બેગ્સ. કોણ આપણા માટે આટલો દાખલો કરે છે? તો એ લોકોને, એમના કાર્યોને, એમની શહાદતને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ. અને માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આટલા વર્ષોની અંદર ભારત વિરુદ્ધ બોલવું ને ભારત વિરુદ્ધ કરવું એક શોખ, એક ટેવ, એક કુટેવ, અને છતાં બોડી બામણીનો દેશ હોય એમ એક લાચાર બનીને જોયા કરવાનું, એની વચ્ચે એક મર્દ પુરુષ, એક ભારતીયને છાજે એવી અસ્મિતા કેવી હોવી જોઈએ એ માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રીએ સાબિત કરીને બતાવ્યું છે. એટલે એમને પણ તાળીઓથી આપણે બજાવીએ. મહાભારતની અંદર, ભાગવતની અંદર, ભાગવતના 5મ સ્કંદની અંદર એવ જન્મલબ્ધમ ભારતું શું
ભારતની અંદર જન્મ લેવો દુર્લભ છે. મનુસ્મૃતિમાં લખે છે એતદ દેશ પ્રસુદ્ધસ્ય સકાશાદ અગ્ર જન્મઃ સમ સમ ચરિત્રં શિક્ષેરન પૃથ્વીભ્યામ સર્વ માનવા. મનુસ્મૃતિમાં લખ્યું છે. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર કહેતા ઇન્ડિયા is destined to be the teacher of all over the world. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે લખ્યું છે. કદાચ આપણા દેશના મહાપુરુષોની આર્નોલ્ડ ટોએમ્બી, માર્ક ટ્વેઇન અને લોર્ડ મેકોલે, જેની ઇંગ્લિશની સિસ્ટમ અત્યારે ભારત વાપરી રહ્યું છે, એ લોર્ડ મેકોલે શું કહેતા કે જે સમયે યુરોપની અંદર શરીર પર કપડાં પહેરવાનું ભાન નહોતું, ઝાડની છાલ વીંટતા હતા, એ સમયે 21 લાખ વર્ષ પહેલાના રામાયણની અંદર સૌંદર્ય પ્રસાધન અને શણગારોનો ઉલ્લેખ આવે છે. શું ભારત એડવાન્સ હતો? 900 વર્ષ સુધી આપણે મોગલોની ગુલામીમાં રહ્યા છીએ. 150 વર્ષ સુધી અંગ્રેજોની ગુલામીમાં રહ્યા છીએ. 15 ઓગસ્ટ 1947માં શરીરથી આઝાદ થઈ ગયા. આજે કરોડો ભારતીયો હજી મનથી આઝાદ નથી થતા. આજનો આખો જે આ કાર્યક્રમ છે ને, એ આઝાદ કરવા માટેનો છે ભારતીય પ્રજાને. માનસિકતા નથી બદલાતી. હાથીની તાકાત કેટલી છે, પણ એક નાનકડી સાંકળ જ્યારે મદનિયું હોય ત્યારે એને બાંધવામાં આવી હોય, મદનિયું હોય ત્યારે બાંધવામાં આવી હોય. હાથીનો જાણે છે, ચાલક જાણે છે, હાથીની સાઈઝ વધતી જાય, શક્તિ વધતી જાય, બળ વધતું જાય, સાંકળની સાઈઝ એ જ રાખે છે. હાથી એમ માને છે કે હું નાનો હતો ત્યારે નહોતો તોડી શકતો, હવે મોટો થયો તો હું એ સાંકળ નહીં તોડી શકું. આજે પણ કોઈ ધોળી ચામડી વાળો આપણને દેખી જાય એટલે વી બિલીવ ધેટ કે હી ઇઝ સુપીરિયર, વી આર ઇન્ફિરિયર. આજે પણ કોઈ અંગ્રેજી બોલનારો આવે એટલે આપણે એમ માનીએ છીએ એ વધારે બુદ્ધિશાળી, આપણે ઓછા બુદ્ધિશાળી. આજે પણ ક્યાંક મેડ ઇન યુએસએ, મેડ ઇન ચાઇના, મેડ ઇન જાપાન આ ટાઇટલ વાંચીએ એટલે આપણે એમ માનીએ કે ઓલવેઝ મેડ ઇન ઇન્ડિયા કરતા બધા દેશોની આઈટમ સારી જ હોય. આ એ બતાવે છે કે આપણે હજી આઝાદ થયા નથી. શરીરથી આઝાદ થયા છીએ, મનથી આઝાદ નથી થયા. એ આઝાદી, એ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટેનું આ પર્વ છે. આવો ભારત દેશ સમગ્ર વિશ્વ જેનામાંથી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી શકે. આઈન્સ્ટાઈન પાસે ભારતનો એક વ્યક્તિ, ભારતનો એક યુવાન આઈન્સ્ટાઈનને મળવા માટે ગયો અને કહે છે મારે તમારા જેવા સાયન્ટિસ્ટ બનવું હોય તો શું કરવું પડે? આઈન્સ્ટાઈનને પોતાની રૂમમાં રાખેલો એક ફોટો બતાવ્યો, એક સ્કેચ જેવું હતું. એટલે જોયું તો એ ભારતીય સાધુનો ફોટો હતો. માથે મોટી જટા, ભગવા કપડા. એટલે પેલો યુવાન કહે છે કે આ તો અમારા ભારતના બાવા, આ શું પ્રેરણા આપે સાયન્ટિસ્ટ બનવાની? અને એ સમયે આઈન્સ્ટાઈન કહે છે આ તારા ભારતના મહર્ષિ કણાદનો ફોટો છે, જેના જીવનમાંથી મને આણ્વિક વાતને, પારમાણિક વાતની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થઈ છે. આ આપણું ભારત છે. કણાદ નામ કેમ પડ્યું? કણમ અતિ ઇતિ કણાદઃ. ખેતરમાંથી દાણા લઈ લીધા પછી, પાક લઈ લીધા પછી જેટલા દાણા જમીનમાં વિખરાઈ ગયા હોય, પડી ગયા હોય, એક એક દાણા વીણીને જે ખાતા હતા, કણમ અતિ ઇતિ કણાદઃ. આવા ઋષિ એ આઈન્સ્ટાઈનના રોલ મોડલ બની શકે. નાસાની અંદર આઈ હેવ બીન ધેર, હું હ્યુસ્ટન ગયો છું, નાસા ગયો છું. નાસાની અંદર અબ્દુલ કલામ સાહેબ જ્યારે ગયા ત્યારે નાસામાં ટીપુ સુલતાનની લડાઈનો ફોટો નાસામાં લગાવ્યો છે. ભાઈ કલામ સાહેબે પૂછ્યું, અને એ સમયે નાસા વાળા કહે છે કે સમગ્ર વિશ્વની અંદર મિસાઇલના કોન્સેપ્ટ સૌથી પહેલા જો શીખવા મળ્યા હોય તો એ ભારતમાંથી શીખવા મળ્યા છે. આપણી પાસે હતું, બટ વી આર લાઈક ડોન્કી, ડઝન્ટ નો વોટ ઇટ કેરીઝ. ગધેડાની પીઠ ઉપર તમે માટી મૂકો, ચૂનો મૂકો, સિમેન્ટ મૂકો, ચાંદી મૂકો, સોનું મૂકો કે પ્લેટિનમ મૂકો, એને આઈટમ સાથે મતલબ નથી ને વજન સાથે નિસ્બત છે. એટલે નાની પાલખી વાળા કહે છે વી આર લાઈક ડોન્કી, ડઝન્ટ નો વોટ ઇટ કેરીઝ. અબ્દુલ કલામ સાહેબ જ્યારે ભારત પ્રક્ષેપણ ક્ષેત્રની અંદર સર્વિસ કરતા હતા અને એ સમયે લોકોની આવશ્યકતા પડી બેરિલિયમ ડાયફ્રેમોની, ટી.એન. શેષાન, માધવન નાયર આવી 3 જણાની કમિટી બનાવી, તપાસ કરી. અમેરિકામાં વોશિંગ્ટન ડીસી તરફથી લેટર આવ્યો, વી કેન નોટ પ્રોવાઈડ યુ, અમે તમને નહીં આપી શકીએ. શા માટે? કારણ કે ભારત તો મારો પ્રતિસ્પર્ધી દેશ છે. કલામ સાહેબ કે તપાસ કરો, બેરિલિયમ ડાયફ્રેમો અમેરિકા ક્યાંથી લાવે છે? બહુ તપાસ કરતા ખબર પડી એ લોકો જાપાનથી ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા. જાપાનમાં તપાસ કરો ક્યાંથી આવે છે? બહુ તપાસની અંદર ખબર પડી કે જાપાન ઇન્ડિયાથી ઇમ્પોર્ટ કરતું હતું.
ઇન્ડિયાથી રો મટીરિયલ જાપાન જાય, જાપાન એને પ્રોસીજર કરીને અમેરિકાને મોકલે અને અમેરિકા જગત જમાદાર બનીને આખા દેશોને વેચે વિશ્વને. આપણી પાસે જ હતું પણ આપણને ખબર નહોતી. જેમ આરબ કન્ટ્રીઝમાં, દુબઈમાં, અબુધાબીમાં, સાઉદી અરેબિયામાં રણ ઉપર ઊંટ ફેરવતા હતા એ લોકો મોગલો, આરબો ઊંટ ફેરવતા હતા. પણ જ્યારે કોઈકે કીધું કે જે રેતી ઉપર ઊંટ ફેરવો છો એની નીચે તો પેટ્રોલના ટાંકા છે, કુવા છે ને પાતાળો ભરેલા છે, આખા વિશ્વના અરબોપતિ તમે છો. અને જે દિવસે ખબર પડી કે આપણે નીચે તો ટાંકા છે, એ દિવસથી વર્તન બદલાવીને બુર્જ ખલીફા ઉભા કરતા થઈ ગયા. આજે આ સુરેન્દ્રનગરમાં આખો કાર્યક્રમ છે ને એ જ બતાવવા માટે છે કે ઊંટિયા ફેરવાનું બંધ કરો. પેટ્રોલના ટાંકા છે, શક્તિના ભંડારો છે, એક નેગેટિવિટીનો ત્યાગ કરી નાખો. થઈ શકે એવું છે, ગજબની શક્તિ તાકાત સૌ કોઈની અંદર રહેલી છે. તો હમ ચલે તો હિન્દુસ્તાન ચલે. હિન્દુસ્તાનને આગળ વધારવા માટે શું કરવાનું? જે કંઈ કરવાનું નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કરવાનું, વધે પુરુષોત્તમભાઈએ કરવાનું, બાકીના બધા મંત્રીમંડળે કરવાનું, નેતાઓ કરે, વકીલો કરે, શિક્ષકો કરે. કોણ કરે? ભારતને આગળ કોણ વધારે? 1.25 અબજની વસ્તીમાંથી કેટલાક તો બીમાર જ છે, કેટલાક શારીરિક બીમાર છે, કેટલાક માનસિક બીમાર છે. લગભગ 1 કરોડ 2 કરોડ તો આંદોલનવાદીઓ જ છે. એ અખંડ આંદોલનમાં જ પડ્યા હોય છે, એને દરેક સામે વિરોધ જ છે. કેટલાક તો નોકરીઓ નથી મળતી, એટી કેટી બેકલોગમાં જ છે. કેટલાક તો બિચારા માનસિક આઘાતમાં છે, કેટલાક બીમાર છે. એ બધાની વચ્ચે 1.25 અબજમાં વધે કોણ? આપણે બચ્યા. એ જો વોટ્સએપમાંથી પબજીમાંથી ફ્રી થઈએ તો કંઈક કરીએ. આપણે પબજીમાંથી ફ્રી થઈએ અને વોટ્સએપમાંથી ફ્રી થઈએ તો પછી હિન્દુસ્તાન માટે કંઈક કરીએ. આમ ચલે તો હિન્દુસ્તાન ચલે. હિન્દુસ્તાનને ચલાવશે કોણ? હિન્દુસ્તાન શું છે? સરકાર શું છે? યથા પ્રજા તથા રાજા. પ્રજા જેવી હશે એવા રાજા થશે. તો અહીંયા જેટલા કંઈ બેઠા છે એને થોડુંક આ ડિરેક્શનમાં વિચાર કરવાનો. 100% આપણામાં તકલીફ છે. દરેક માણસે પોતાની સ્ટ્રેન્થ પણ જાણવી જોઈએ અને પોતાની વીકનેસ પણ જાણવી જોઈએ. હું ખાલી ભારતનો સાધુ છું ને આપણે બધા ભારતીય છીએ એટલે ભારતના બળગા નથી ફૂંકવા. ભારતની વીકનેસ પણ ગજબની છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 15મી ઓગસ્ટે ધ્વજવંદન કરતા કરતા લાલ કિલ્લા પરથી સંડાસ ક્યાં જવું એ શીખવાડવું પડે. શું ભારતનો વિકાસ છે આઝાદ થયા પછી પણ? હજુ આપણને ક્યાં થૂકવું ને ક્યાં પડીકા નાખવા એની ધતાગમ નથી પડતી. આટલા વર્ષે પણ સ્વચ્છ ભારતના અભિયાન ચલાવવું પડે. સ્વચ્છતા એ કોઈ અભિયાન ન હોવું જોઈએ, એક સુટેવ હોવી જોઈએ, વ્યક્તિગત સુટેવ હોવી જોઈએ, સુટેવની એક ફરજ હોવી જોઈએ. એ આપણી વીકનેસ છે. આજે પણ આપણા દેશની અંદર બેકારીનું પ્રમાણ છે તો આપણી વીકનેસ છે. આજે ક્યાંક ટ્રાફિકની સેન્સ નહીં. અમેરિકામાં અહીંયા બેઠેલા તો ઘણા બધા ગયા છે ને આપ પણ ગયા છો. અમે ઘણું ફર્યા ત્યાં. ત્યાં રેલવેનું ટ્રેક આવે ત્યારે લગભગ ફાટક નથી હોતા. રેડ કે ગ્રીન સિગ્નલ હોય છે અને રેડ હોય ત્યારે ઓબ્વિયસલી બધા ઊભા રહે, ગ્રીન હોય ત્યારે જાય. અને ભારતમાં હાલત જોજો. આપણે તો કેટલા તો બમ્પ બનાવ્યા હોય પહેલા, પછી પાછા ફાટક હોય, નીચે પાછા તાર બાંધવા પડે છે. નહીં તો અમુક તો બાઇક નીચેથી નાખે છે. સારું છે ટાટા નેનોન કાઢતા નથી. આપણા વાળા ગમે ત્યાંથી રસ્તો કરે છે. અને એમાંય ટ્રેન આવવાની હોય ને આ બાજુનો રસ્તો આખો પેક. આપણી મેન્ટાલિટી શું છે? તમારી ગાડી ગમે તેટલી પાછળ હોય, ઓવરટેક કરીને આગળ, ઓવરટેક કરીને આગળ. એટલે આ બાજુનો આખો રોડ ફૂલ, પેલી સાઈડના આપણા ભારતીયો જ હોય એટલે પેલો ફૂલ જ હોય. પેલી બાજુ પણ રાઈટ સાઈડ ખાલી ના હોય, આ બાજુ રાઈટ સાઈડ ખાલી ના હોય. કોઈ ધોળીઓ જો આ દ્રશ્ય જોવે ને કે ફાટકની બે બાજુ રોડ આખા ફૂલ છે ને મહાભારતના યુદ્ધમાં કૌરવો અને પાંડવો ગુરત્યા કરતા હોય અને હજી તો બોલો દંડો ઊંચો થયો ના થયો ત્યાં તો આમ એક્સિલેટર ક્લબ દબાઈને એક્સિલેટર આપે. અને જે જોર કરતા હોય ધોળીઓ દ્રશ્ય જોવે તેને મૂંઝવણ જ થાય કે આ ખાલી કેમનું થશે, આ જશે કેમ? તોય 5 મિનિટમાં ખાલી થઈ જાય. એનું નામ આપણું સુરેન્દ્રનગર, આપણું ગુજરાત. આપણા લોકો રસ્તા કાઢે છે. એ બધું આવું જ હુજે. અમે માયામીમાં હતા 2010માં.
ફ્લોરિડા બાજુ. તમે શિબિર હતી, લેક્ચરમાંથી હું બહાર નીકળ્યો ને તો એક પ્લેનના ધુમાડાથી એક માણસ આકાશમાં વાક્ય લખતો હતો. નાનો હતો ત્યારથી રોકેટના ધુમાડાથી પટ્ટા જોયેલા, વાક્યો નથી જોયા. હજુ ઇન્ડિયામાં તો ક્યાંય કોઈ લખતું નથી. એણે પ્લેનના ધુમાડાથી જીસસ લખ્યું આકાશમાં. જીસસ જે ઈ કરવા માટે શું કરે, પેલા વર્ટિકલ પ્લેન લઈ જાય, પછી ફ્યુલ બંધ કરવાનું ધુમાડો, એનો પેલો જે ડ્રોઈંગ માટેનો ધુમાડો બંધ કરે, પેલો તો ચાલુ હોય. પછી ઈનો આડું પાંખ્યું કરવા માટે હોરિઝોન્ટલ કરવાનું, પાછું વચ્ચે લાવવાનું. 4 વખત પ્લેનની ડિરેક્શન બદલે તારે ઈ લખાય. પ્લેનના ધુમાડાથી એને એક ખ્રિસ્તીએ શું લખ્યું? જીસસ લવ્સ યુ. જીસસ પ્લસ યુ ઇક્વલ ટુ સ્માઇલિંગ ફેસ દોર્યું. એટલે મેં ત્યાંના યુવાનોને ભેગા કર્યા. ગુજરાતી હતા બધા. બધું જો આ લોકો શું અસ્મિતા સાથે કામ કરી રહ્યા છે, આપણે શું કરવાનું? તો આપણા ગુજરાતીઓ મને જવાબ શું આપ્યો? મને કે સ્વામી ફોટો પાડી લેવાનો, ફોટોશોપમાં જીસસ કાઢીને આપણા ભગવાનનું નામ લખી. ગુજરાતીના આ જ હું છે. સસ્તું ભાડું સિદ્ધપુરની જાત્રા. આપણે કાંઈ કરવું નથી. હમણાં જ હું ન્યૂઝમાં વાંચતો હતો, આખા વિશ્વની અંદર સંશોધન કરનારા માણસો આપણા કેટલા? શા માટે ના થઈ શકે? આપણી વીકનેસ જાણો બધા. રાજકોટની અંદર 4 વર્ષની એક છોકરી પર બળાત્કાર થયો. 4 વર્ષની દીકરીને જોઈને વિકાર ના થાય? વિકાર શેનો થાય? રાવણ પણ આવો નહોતો, રાવણ પણ આટલો નહોતો. 1 વર્ષ સીતાને ત્યાં રાખ્યા છે, સીતાનો સ્પર્શ નથી કરી શક્યો. 4 વર્ષની દીકરી પર બળાત્કાર થાય અને એને મારી નાખવામાં આવે. કઈ ડિરેક્શનમાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ? આપણી વીકનેસ છે, આપણી ત્રુટિ છે. હજુ આપણા માણસોને ગાડી ક્યાં પાર્ક કરવી એ શીખવાડવું પડે છે. આપણા માણસોને ચપ્પલ કેમ ઉતારવા એ શીખવાડવું પડે છે. ભારતની વીકનેસ છે, પણ એ વીકનેસને આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરવી છે, એને સ્ટ્રેન્થ તરફ ડાયવર્ટ કરવી છે. એટલે આજે થોડીક વાત મારે આપને એ કરવી છે. હમ ચલે તો હિન્દુસ્તાન ચલે કઈ રીતે ચલી શકે? એક છે પ્રવીણતા, બીજું પ્રમાણિકતા, ત્રીજું પવિત્રતા, ચોથી પરોપકારિતા અને 5મી પરમાર્થતા. આ 5 પદને આજે સંકલ્પ કરીને યાદ રાખીને જજો. પહેલું છે પ્રવીણતા, પુરુષાર્થ. પ્રાવીણ્ય પ્રાપ્ત કરો. આજે જમાનો પ્રાવીણ્યનો છે. જ્યારે સીતાના લગ્ન થયા ત્યારે ધનુષ્યને કોણ બાંધી શકે છે, પ્રત્યંચા કોણ ચડાવી શકે છે, એની સાથે સીતાના લગ્ન થયા. શરીર બળની કિંમત હતી. અર્જુનના લગ્ન થયા, દ્રૌપદી સાથે લગ્ન થયા ત્યારે શરત થોડીક બદલાઈ. જે ત્રાજવામાં પગ બેલેન્સ કરી શકે એની સાથે દ્રૌપદીના લગ્ન થતા હતા. આજે કોઈ સ્ત્રીઓ આવી શરત નહીં રાખે, લગભગ સ્ત્રીઓ કુંવારી રહે. દ્રૌપદી જેવા સ્વયંવર કરવા જાય છે, કોણ બેલેન્સ કરે? આજે ખાલી શરીર પરથી લગ્ન નથી થતા. પહેલું બાયોડેટા માંગશે, પછી જોવા જવાનું કરશે. રિઝ્યુમ, તમારો સીવી પાવરફુલ બનાવો, તમારો રિઝ્યુમ પાવરફુલ બનાવો, તમારો બાયોડેટા પાવરફુલ બનાવો. એટલે અહીંયા જેટલા યુવાનો બેઠા છે એ બધાને મારી વિનંતી છે, અહીંયા જેટલાના હાથમાં મોબાઈલ હશે કે પોકેટમાં હશે એ મોટા ભાગના આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાના હશે. મોટા ભાગના, કેટલાકના આપણી કંપનીઓના હશે. આઈફોન આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા, સેમસંગ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા, બ્લેકબેરી આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા. અહીંયા જેટલાને ગમતી ગાડીઓ છે ને અથવા વપરાતી ગાડીઓ છે એ પણ ભારત બહારની છે. ઓડી ગમે, BMW ગમે, મર્સિડીઝ ગમે, ફોર્ચ્યુનર ગમે, મોટા ભાગની ગાડીઓ બહારની છે. શા માટે 1.25 અબજની જનસંખ્યા એક એવો મોબાઈલ ન બનાવી શકે કે ટ્રમ્પ આપણો ઇન્ડિયાનો મોબાઈલ વાપરે? શા માટે ન થઈ શકે? શા માટે આપણું ભારત એવું પ્રોડક્ટ ન કરી શકે? મેક ઇન ઇન્ડિયા જે નરેન્દ્રભાઈએ કોન્સેપ્ટ આપ્યો છે, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા જે કોન્સેપ્ટ આપ્યો છે, શા માટે આપણે જોબ સીકર છીએ, જોબ પ્રોવાઈડર કેમ ન બનીએ? પ્રવીણતા. એટલે જેટલા યુવાનો બેઠા છે બધાને વિનંતી છે, ફોકસ એજ્યુકેશન પર કરજો જ. એક ભાઈને મેં કીધું છોકરો ભણે છે? પણ કે ભણે, એટલું ભણે, નહીં ભણે તો મને કે તમારી બાજુ મોકલશું. તો આ પાંજરાપોળ છે. જો નહીં ભણે ને તો હવે બાવામાં નથી રાખવાના. જે બાપનું ના તોડે એ ધર્મનું શું સારું કરે? અમે 1100 સાધુ છીએ, મોર દેન 600 આર ગ્રેજ્યુએટ. 250-300 એન્જિનિયરો છીએ. દેશને આગળ લઈ જવાનો છે. સાધુ મસ્ટ બી ક્વોલિફાઈડ, સાધુ મસ્ટ બી એજ્યુકેટેડ.
નવા જમાનાને કન્વિન્સ કરી શકે, સારી વાત સમજાવી શકે, તો પહેલી વસ્તુ છે પ્રવીણતા. સખત મહેનત કરવી છે અને છે શક્તિ. પોખરણનો ધડાકો થયા પછી સાહેબ ભારત સરકારને કમ્પ્યુટર લેવું હતું, સુપર કમ્પ્યુટર. અમેરિકા સાથે વાત કરી. કમ્પ્યુટરનું નામ XMP સુપર કમ્પ્યુટર, જે વેધર ફોરકાસ્ટમાં કામ લાગે છે, હવામાન ખાતાની જાણકારી માટે. અમેરિકાએ આપણને સુપર કમ્પ્યુટર આપવાની ના પાડી દીધી કે ભારતને અમે સુપર કમ્પ્યુટર નહીં આપીએ. શા માટે? કારણ કે ભારત તો પ્રતિસ્પર્ધી દેશ છે. એ સમયે કલામ સાહેબ પછી એન્ટર થયા, પણ ડોક્ટર વિજય ભટકરને કમિટીએ સાથે મળી અને 4 વર્ષની અંદર સુપર કમ્પ્યુટર સીડેક કંપનીને સાથે રાખીને બનાવ્યું. XMP સુપર કમ્પ્યુટરના બદલામાં 1 સેકન્ડની અંદર 10 ખર્વની ગણતરી કરી શકે છે. કરોડ, અરબ, ખર્વ, નિખર્વ જે આવે છે ને, 1 સેકન્ડમાં 10 ખર્વની ગણતરી કરી શકે. તમને જાણીને આનંદ થશે, અમેરિકા કરતા ઓછા સમયમાં અને અમેરિકા કરતા ઓછા પૈસામાં ભારતે બનાવ્યું છે. આપણા ત્યાં સેટેલાઇટ લોન્ચિંગ પેડ, આપણું લોન્ચિંગ પેડ વાપરીને વિદેશના કેટલા લોકો પોતાના સેટેલાઇટને અવકાશમાં તરતા મૂકે છે. આપણી પાસે તાકાત નથી એવું છે, આપણી પાસે બુદ્ધિ નથી એવું છે. આજે અમેરિકાના 45% સારા ડોક્ટર દે આર ઇન્ડિયન્સ. અમેરિકાની સારી હોટલના માલિકો દે આર ઇન્ડિયન્સ. સેન હોઝેમાં ગૂગલની અંદર સારા આઈટીના ટેકનોક્રેટ દે આર ઇન્ડિયન્સ. ભારતીય બુદ્ધિ છે તો છે શક્તિ, તો પ્રવીણતા, સખત મહેનત, નો કોમ્પ્રોમાઇઝ ઇન ક્વોલિટી, સખત પુરુષાર્થ. અમે લોકો સ્વિટ્ઝરલેન્ડ હતા, એમાં જીનીવામાં એક પ્રોગ્રામ હતો. અમે ગયા એના થોડાક વખત પહેલા બિલ ગેટ્સનું લેક્ચર હતું જીનીવામાં. 158 દેશના નાણામંત્રી ભેગા થયા હતા. સરપંચો નહીં, તલાટીઓ નહીં, ગ્રામ સેવકો, આંગણવાડીના કાર્યકર્તાઓ નહીં. 158 દેશના નાણામંત્રીઓ, એમાં બિલ ગેટ્સનું લેક્ચર હતું. અને બિલ ગેટ્સના લેક્ચરનો ટોપિક હતો બિઝનેસ એટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટ. સાંભળજો પ્રકાશભાઈ, લાઇટ, તમે લાઇટ છો. બિઝનેસ એટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટ. બિઝનેસ કઈ ગતિએ કરવાનો છે? ઘણા બિઝનેસમેન હજી તો પ્લાસ્ટર નથી કરી શકતા કંપનીમાં, એક વંડો અરખો નથી હોતો. કઈ સ્પીડે કરવાનો છે? લાઇટની સ્પીડે બિઝનેસ કરવાનો છે. એની અંદર બિલ ગેટ્સને પ્રશ્ન પૂછ્યો, તમારી સફળતાનું રહસ્ય શું છે? બિલ ગેટ્સ દર કલાકે 4 કરોડ કમાય છે. બિલ ગેટ્સ દર કલાકે 4 કરોડ કમાય છે. રાત્રે સુઈ જાય 6 કલાક, સવારે ઉઠે કશું જ ન કરે, 24 કરોડ રેડી હોય. આપણે સવારે ઉઠીએ ચાનું નક્કી ના હોય. બિલ ગેટ્સ 24 કરોડ એક રાતમાં કમાય છે. બિલ ગેટ્સને પ્રશ્ન પૂછ્યો સફળતાનું રહસ્ય શું? તો એમ કીધું કોણ બનેગા કરોડપતિ. કે બી સિંધ્યો તો બચ્ચનને લીધે સુખી થયો, એમ સુખી થવાય છે, એમ કરોડપતિ થવાય છે. કયા લેવલે આગળ વધ્યા છે? બિલ ગેટ્સ શું કહે છે? કેલ્ક્યુલેટેડ હાર્ડવર્ક અને ગુડ થોટ્સ ફ્રોમ ધ ઓલ ઓવર વર્લ્ડ. દરેક જગ્યાએથી શુભ વિચારો. આજે તમે કેટલાકને વાત કરવા જજો, આપણા ભારતીયોની એક માનસિકતા શું છે અમને બધું ખબર છે, તમે તમારું સંભાળો. આપણા બધા છે ડુંડા બહુ વહેલા આવી જાય છે. ડુંડા આવી જાય એટલે પછી હાઈટ વધે જ નહીં, ડુંડા આવી જાય છે. કોક સહેજ સારી વાત કરે એનો સ્વીકાર નથી કરી શકતા. રિસેપ્ટિવિટી જતી રહે છે અમુક ઉંમર પછી, અમુક લેવલ પછી. એ રિસીવ કરતા રહેવું. આનો ભદ્રા કૃતો એંતુ વિશ્વતઃ, સમગ્ર વિશ્વમાંથી અમને શું વિચારો પ્રાપ્ત થાય એ તો ઉપનિષદની આપણી ભાવનાઓ છે. એટલે બધાને મારી વિનંતી છે કે જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી શીખતા રહેજો, જાણતા રહેજો. શીખતા રહેવું, જાણતા રહેવું અને સુધરતા રહેવું એ પ્રવીણતા છે. પરફેક્શન એ લેવલ સુધી જવાય છે, કંઈક શીખી શકાય છે, સુધરી શકાય છે. આઈફોનનું પહેલું વર્ઝન કયું હતું? આઈફોન 10 સુધી અડી ગયા. સતત સુધારો. સેમસંગમાં સતત સુધારો. અહીંયા જેટલાય ચશ્માની ફ્રેમ પહેરી હશે, પહેલા ચશ્માની ફ્રેમ હતી કેટલા રૂપિયાની હતી અને આજે કેટલા વાળી છે? આપણે ચશ્માની ફ્રેમને અપડેટ કરી, ઘડિયાળના ડાયલને અપડેટ કર્યા, બૂટ ચપ્પલ મોજાને અપડેટ કર્યા, પાકીટ વોલેટ બદલ્યા. આપણી જાત સિવાયનું બધું જ અપડેટ કરીએ છીએ. આપણી જાતને અપડેટ કરવા માટે આ કાર્યક્રમ છે. વ્યક્તિ બદલાશે તો વ્યક્તિત્વ બદલાશે. તો એક પ્રવીણતા. બીજું છે આપણી પ્રમાણિકતા.
ક્યાંક કસર આ છે, ભારતનો એક માણસ મરી ગયા પછી નર્કમાં ગયો, તો ત્યાં 3 નર્ક હતા, એક ભારતનું, એક ઇંગ્લેન્ડનું ને એક અમેરિકાનું. એમાં બહુ લાઈન હતી ભારતના નર્કમાં, તો આપણે તો નીચે ટ્રાફિક ને પાછો ઉપર ટ્રાફિક. એને પૂછ્યું ભાઈ સજા શું છે? એ કે લોખંડના ખીલાની પથારી છે, શાર્પન નીડલ્સ, એના પર 7 દિવસ સુધી સુઈ રહેવાનું. પછી એ કે ઇલેક્ટ્રિક ખુરશી પર બેસાડે, પાવર સપ્લાય સ્ટાર્ટ કરે, તમને કરંટ આપે. પછી ત્રીજી સજા, એક હન્ટર વાળો આવશે અને 10 કોરડા ફટકારશે ઇલેક્ટ્રિક વાળા. તો ભારતના લોકો તો ભારતની લાઈનમાં હતા, પણ ગોરિયાઓ ધોળા લોકો આપણા નર્કની લાઈનમાં હતા. એટલે એને પેલા લોકોને કીધું ભાઈ તમારે તમારા ઓબીસી ના કોટા પર છે, ઓપનની સીટો ના બગાડો, તમે તમારામાં જાઓ, અમારા માટે આટલું ખુલ્લું રાખો. તમે અમારા લાઈનમાં કેમ છો? કે ના, કે અમારે તો અહીંયા રહેવાનું છે. એટલે એની ઇન્કવાયરી વિન્ડો પર પૂછ્યું કે ભારતના નર્કમાં કેમ વ્હાઈટ લોકો બહુ આવે છે, અહીંયા ખીલાની પથારી નથી? એ કે પથારી છે, પણ જેટલા આવતા ગયા હલઈ હલઈને ખીલા કાઢીને લેતા ગયા, એટલે પાટિયું વધ્યું છે, ખીલા તો લગભગ રહ્યા નથી. પછી ઇલેક્ટ્રિક ખુરશી, હા કે ઇલેક્ટ્રિક ખુરશી છે પણ લાઇટ ના બહુ ધાંધિયા છે, લગભગ સિંગલ ફેઝ હોય એટલે ખુરશી ઉપડતી જ નથી. અને પેલો હન્ટર વાળો ભાઈ હા કે આવે છે પણ મસ્ટર પર સહી કરીને જતો રહે છે, આજ સુધી કોઈ કોરડા ફટકાર્યા જ નથી. આપણે જે નીચે ચાલે છે ને એ જ પાછા ઉપર ખેલતા. પોલીસો ઓછી નથી, જવાબદાર પોલીસો ઓછી છે. 4 રોડ ઉપર ટ્રાફિક જામ હોય અને પોલીસ કેટલા પંચાપી તો ડિલક્સ નું પાન ખાતો હોય. પોલીસને દોષ દેવાનો મારો આશય નથી, બધી ખરાબ નથી, પણ શિક્ષકોની સંખ્યા વધારવાની જરૂરિયાત નથી, શિક્ષકત્વ વધારવાની જરૂરિયાત છે. નેતાઓ ઓછા નથી, નેતૃત્વ ઓછું છે. સાધુ ઓછા નથી, સાધુત્વ ઓછું છે. ત્વનો ઉમેરો કરવાનો છે. પ્રમાણિકતા છે, આ એક એડ થવું જોઈએ. આપણા પ્રત્યેક કાર્યની અંદર હું પ્રમાણિક રહી શકું ખરો? દેશદ્રોહ થાય એવું એક મારું કૃત્ય ન હોવું જોઈએ. મન કર્મ વચને પ્રમાણિકતા. એક ભાઈ રાજકોટમાં મને મળ્યા, મને કે સચિવાલયમાં મારી સર્વિસ છે અને સવારે 11 વાગે જ બહુમાળી ભવન પાસે, રેસકોર્સ પાસે 11 જવાનું હોય ને 6 છૂટવાનું હોય. મને કે 22 વર્ષથી 1 વાગે જઉં છું ને 2 વાગે લગભગ આવી જાઉં છું, આજ સુધી કશું થયું નથી. મહાદેવજીની બહુ કૃપા છે. એ મને મહાદેવજીની કૃપા કરાવે છે. તમે રોડ પર લાયસન્સ લીધા વગર નીકળો, હેલ્મેટ પહેર્યા વગર નીકળો, સીટ બેલ્ટ બાંધ્યા વગર નીકળો અને તમને પોલીસ કઈ ના કરીને પકડાવ દો ને, એમાં અહીંયા બેઠેલા મોટા ભાગના ગૌરવ માને છે. જોજો હા, હૃદય પર હાથ મૂકીને જજો, ખાલી કાર્યક્રમ એટેન્ડ ના કરતા. લાયસન્સ લીધા વગર નીકળવું છે, સીટ બેલ્ટ બાંધ્યા વગર નીકળવું છે. મોટા ભાગના અમદાવાદ શહેરમાં એન્ટર થઈને પછી સીટ બેલ્ટ બાંધે છે. કેમ? કારણ કે રોડ પર સીટ બેલ્ટ કોઈ ચેક કરતું નથી. અમદાવાદ સિટીમાં એન્ટર થાઓ એટલે સીટ બેલ્ટ ચેક કરે છે. સીટ બેલ્ટ ના હોય તો 150-200 રૂપિયા આપે છે. તમે પોલીસને જોઈને સીટ બેલ્ટ જ્યાં સુધી બાંધો છો ત્યાં સુધી તમે ભારતીય જ નથી. તમારી અંદરથી અસ્મિતા જાગૃત નથી થઈ. તમે બતાવવા માટે સીટ બેલ્ટ બાંધો છો, તમે બતાવવા માટે હેલ્મેટ પહેરો છો, તમે બતાવવા માટે લાયસન્સ પહેરો છો. એક ભારતીયની ફરજ તરીકે તમે કશું જ નથી કરતા. પ્રમાણિકતા હોવી જોઈએ, કોઈ જુએ કે ના જુએ, મારી એક ફરજ છે એટલે મારે કરવાનું છે. આ એક પ્રમાણિકતા. ભૂલ થાય, મારી તમારી સૌ કોઈની ભૂલ થાય, પણ એનો સ્વીકાર કરીએ. કેનેડાના સંરક્ષણ પ્રધાન જ્હોન મેકેલિયમ, કેનેડાના સંરક્ષણ પ્રધાન આપણા સીતારમણ છે ને, એ લેવલના માણસ ટોરન્ટો થી ઓટાવા બાજુ કંઈક જતા હતા. એમાં પ્લેનમાં બેસવા જતા હતા અને ચેકિંગની અંદર જોયું તો પેલા ચેક કરનારે ના પાડી કે સાહેબ યુ કેન નોટ ટ્રાવેલ ઇન ધીસ ફ્લાઇટ. વાય? કારણ કે તમે દારૂ થોડો વધારે પી ગયા છો અને હજી ઉતર્યો નથી. રાત્રે પીધો તો પણ હજી ઉતર્યો નથી, એટલે યુ કેન નોટ ટ્રાવેલ ઇન ધીસ ફ્લાઇટ. અને એ સમયે કેનેડાના સંરક્ષણ પ્રધાને પીએમ સાથે ફોન કરીને માફી માંગી અને બીજા દિવસે એ દિવસે પ્રેસ કોન્ફરન્સ એટેન્ડ કરીને પછી શું બોલ્યા કે મારી દારૂની આદત સમગ્ર દેશને નુકસાન કરી શકે છે, એટલે આજે હું માફી માંગુ છું અને આજના દિવસે પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ થઈને આજીવન છોડી દઉં છું. ભૂલ થાય પણ પ્રમાણિક તમે બની શકો છો. આટલી પ્રમાણિકતા છે આપણા ત્યાં. આપણા ત્યાં વડોદરાની અંદર ફાર્મની અંદર બધા પકડાય થોડાક સમય પહેલા, ગાયનું દૂધ પીવા ભેગા થયા હતા. હા, ભેગા થાય છે બધા. શેના માટે? એ બધાની વચ્ચે એક પ્રમાણિકતા ડેવલપ કરવાની છે. કર્મની પ્રમાણિકતા,
સમયની પ્રમાણિકતા, વચનની પ્રમાણિકતા, પૈસાની પ્રમાણિકતા, તો બીજું છે પ્રમાણિકતા તો હિન્દુસ્તાન ચાલશે. ત્રીજું છે પવિત્રતા. શક્તિ, બુદ્ધિ, આવડત બધું હશે, પણ જો પવિત્રતા નહીં હોય. એક પ્રસંગ આજે આપ સૌને મારે કહેવો છે, એવા હોનાર યુવાનનો. આજે કેટલાક યુવાઓ અહીંયા છે ને, દેવાશીષ ઘોષ નામનો એક યુવાન 12th ખૂબ સારા પર્સન્ટેજ આવ્યા. અમદાવાદની એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજની અંદરથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર થયો, ગોલ્ડ મેડલ સાથે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર. એની ઈચ્છા હતી કે આઈઆઈટીમાં જવું છે. આઈઆઈટીમાં ગયો. આઈઆઈટીમાંથી એને એમટેક કર્યું અને એને સ્કોર થયો 9.9. આઈઆઈટીમાં 9.9. હી સ્ટુડ ફર્સ્ટ ઇન આઈઆઈટી ઇન્ડિયા. આઈઆઈટીમાં ફર્સ્ટ આવ્યો. એને ઈચ્છા કરી કે મારે રડાર ટેકનોલોજીમાં પીએચડી કરવું છે. રડાર ટેકનોલોજીમાં સિનોપ્સિસ લખી અને સિનોપ્સિસ મોકલાવી ચિદમ્બરમ સાહેબને અને કલામ સાહેબને. કલામ સાહેબે ખાલી એની પીએચડીના આગલા પાના વાંચ્યા અને રાજી થઈ ગયા. ભારત સરકારે એનો તમામ ભણવાનો ખર્ચ ઉપાડી લીધો. એ નાસા ભણવા માટે ગયો. નાસા એટલું સારું ભણ્યો, અમેરિકન સરકારને લાગ્યું આ તો અમેરિકાનું નામ રોશન કરે એવો યુવાન છે, એટલે એને અમેરિકામાં નાસામાં સારામાં સારી જોબ વિથ અ ગુડ સેલરી પેકેજ સારી ઓફર કરી. ત્યારે દેવાશીષ ઘોષ એમ કે છે, હું ભારતનો છું, ભારતમાં ભણ્યો છું, ભારત માટે જ મહેનત કરીશ. એટલે પાછો આવ્યો. ભારત પાછો આવ્યો. તાળી પાડવાનું મન થાય એટલું અહીંયા સુધીનું છે, પણ પછી તિરસ્કાર ઉપજે ને એવું એને કામ કર્યું. અત્યારે એ દેવાશીષ ઘોષ અમદાવાદની કાપડની એક મિલમાં સર્વિસ કરે છે. 7 કે 8 હજાર એનો પગાર છે. ભાઈ એ ડ્રગ્સમાં લાગી ગયો, નાર્કોટિક્સમાં લાગી ગયો, હેરોઇનની અંદર લાગી ગયો, બોગસ કંપનીમાં લાગી ગયો. ભારત સરકારે એના તમામ સર્ટિફિકેટ ઉપર લાલ શેરો મારી દીધો છે કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ સેક્ટરમાં એને કોઈ જોબ આપી શકે નહીં. કંપની જો તમારી પવિત્રતા નહીં હોય, યુગાન્ડા આખો દેશ સારો હતો, પણ ઈદી અમીન અપવિત્ર થયા એટલે આજે આફ્રિકામાં જે કંઈ સહન કરવું પડે છે આવા માણસોની અપવિત્રતાને લીધે. એટલે જ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર કહેતા, બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય પણ કહેતા, once man purity can save the whole world. એક વ્યક્તિની પવિત્રતા આખા વિશ્વને બદલી શકે છે. એટલે અહીંયા બેઠેલા બધાને ત્રીજું પાસું એ છે પવિત્રતા. કપડાની પવિત્રતા કરી દઈશું, ચશ્માની ફ્રેમની પવિત્રતા કરી દઈશું, બૂટ મોજાની પવિત્રતા કરી દઈશું, મનની પવિત્રતા, આચરણની પવિત્રતા એ હોવી જોઈએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની સિદ્ધિનું રહસ્ય એમની પવિત્રતા હતી. એક 6 ચોપડી ભણેલી વ્યક્તિ, 6 ચોપડી ભણેલી વ્યક્તિ અમારા જેવા 1100 સાધુના નિર્માણ કરી શકે. એક 6 ચોપડી ભણેલી વ્યક્તિ 1300 મંદિરોના નિર્માણ કરી શકે. એક 6 ચોપડી ભણેલી વ્યક્તિ 150 સ્કૂલો, હોસ્પિટલો અને છાત્રાલયો ચલાવી શકે. કઈ રીતે આ તંત્ર ચાલે છે? એક પવિત્રતા. એટલે આપણે જો પવિત્ર હોઈશું ને, શબ્દો તો પછી સંભળાય છે, પહેલા તમારું વર્તન દેખાય છે. શબ્દો તો પછી સંભળાય છે, વર્તન. અને આજે તકલીફ આ છે, અપવિત્રતા, વ્યસન દ્વારા ભારતનો યુવા સમાજ. સાહેબ મારી તો આપને વિનંતી છે, કાઠિયાવાડમાં તો વ્યસનોએ અતિ માજા. રોડ પર જ્યારે જ્યારે હું નવ યુવાનોને ફાંકી ખાતા જોઉં છું, પિચકારીઓ મારતા જોઉં છું, મને તેમ થાય છે જેટલા પિચકારીઓ મારે છે ને જીભેથી ચટાવડાવી જોઈએ. જેને દેશ સાફ કરવાનું નથી આવડતું તો દેશ બગાડવાનો કોઈ અધિકાર નથી. દેશ બગાડવાનો કોઈ અધિકાર નથી. તમે દેશને કઈ રીતે બગાડી શકો છો? તમે ફાંકીના કાગડિયા નીચે નાખી દો છો, પાછા હિન્દુસ્તાનની વાતો કરો છો. ઇન્ડિયા વર્સિસ પાકિસ્તાનની મેચ હોય અને એ સમયે ખાલી એક મેચ જીતે એમાં તો રાજકોટ રેસકોર્સ ઉપર લાખ માણસો રોડ પર આવી જાય છે, 1.5 લાખ માણસો ગાડીઓ પર નીકળી જાય, થાળીઓ લઈને નીકળે. 11 જણાની જીત એ ખાલી ભારતની જીત નથી. આ વખતે જે જીત થઈ ને એ ભારતની જીત છે. એ તો ક્રિકેટની જીત છે, એ તો પૈસા માટે રમે છે. ધોની ગયા વર્ષે 700 કરોડ કમાયો છે. ગયા વર્ષની ધોનીની આવક 700 કરોડ છે. કેટલા એને ચેરિટી માટે આપ્યા છે? કેટલા એને રાષ્ટ્ર સેવા માટે આપ્યા છે? કોહલીની આવક પૂછજો. કોહલી ઘણા કરે છે, કેટલા એને દેશ સેવા માટે શું કર્યું છે? ક્રિકેટરો ખોટા છે કહેવાનો મારો આશય નથી, પણ એ બધાની વચ્ચે
રાષ્ટ્ર માટે કરવાની કંઈક ભાવના, એમાં પવિત્રતાની વાત મારી આજની આ છે. પવિત્ર જીવન રાખવું પડશે, નહીં તો ગમે તેટલી હાઈટ પરથી નીચે આવી જવાશે. બહારથી ડ્યુઅલ સિમ કાર્ડ જેવું છે, બોલવાનું જુદું, બતાવવાનું પાછું જુદું છે. સારા સારા માણસોની અંદર આ જોવા મળે છે. એની વચ્ચે આપણું નિર્વ્યસની જીવન, સદાચારી જીવન એ બનવું જોઈએ. તો તમારી પ્રગતિ લાંબો ટાઈમ સુધી ચાલશે. હેવીવેઇટ ચેમ્પિયન માઇક ટાયસન, હૈદર અલી, એ બધાને જેલમાં જવાના વારા આવ્યા છે. કેમ? પવિત્રતા નહીં. તકલીફ આ છે. સારા સારા માણસો પવિત્રતાને અભાવે કઈ હાઈટ પરથી નીચે પડગાય છે. માઇકલ જેક્સન, એના પોતાના વજન કરતા 600 ગણું સોનું હતું એની પાસે. 600 ગણું સોનું. અહીંયા બેઠેલા 600 ગણું લોખંડ નહીં હોય, છતાં એની પરિસ્થિતિ શું થઈ છે? અપવિત્રતાને કારણે હાઈટ પરથી નીચે આવવું પડશે. બિલ ક્લિન્ટનને પણ કલંક લાગી શકે જો સ્લીપ થાવ તો. એટલે પવિત્ર જીવન અતિ અનિવાર્ય છે. હિન્દુસ્તાનને આગળ લઈ જવા માટે આપણા જીવનની અંદર એ પવિત્રતા હોવી જોઈએ. ચરિત્રની પવિત્રતા, ધર્મની પવિત્રતા, સદગુણોની પવિત્રતા. અને મિશન છે આપણું હિન્દુસ્તાનનું, આ સંસ્કૃતિનું, સંતોનું, શાસ્ત્રોનું અને મંદિરોનું. ચોથી વસ્તુ છે પરોપકારિતા. કંઈક પરોપકાર માટે કરતા થઈએ. શરૂઆતમાં મેં ઉલ્લેખ કર્યો, મોટે ભાગે ભારતીયની માનસિકતા કેવી છે? કોઈક આપણને એમ કે તું મારી સાથે ધંધામાં રોકાણ કરીશ તો પહેલું જ વાક્ય શું પૂછીએ? આમાં મારા કેટલા ટકા? રોડ પરથી જતા હોય કોકનું કંઈક બગડતું હોય તો શું પૂછીએ? આમાં મારા કેટલા ટકા, મારે કેટલા ટકા? જે મારે કેટલા ટકા અને મારા કેટલા ટકામાંથી બહાર નીકળે છે ને એ હિન્દુસ્તાનને આગળ લઈ જઈ શકે. અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી એનું જીવતું જાગતું દ્રષ્ટાંત છે. દેશ રાજ માટે માણસ જે દિન રાત ઝઝુમે છે, પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પરોપકારિતા આપણા સૌ કોઈના મનની અંદર હોવી જોઈએ. ગાંધીજીએ એકવાર એક બાઈને જોઈ કે જેના મેલા કપડા હતા. ગાંધીજી કહે છે, બેન કપડા મેલા કેમ છે? બાપુ, ધોવા માટે, ચેન્જ કરવા માટે બીજો સાધલો તો હોવો જોઈએ ને. અને ગાંધીજી નિશ્ચય કરે છે કે મારા દેશની અંદર માણસોને કપડા બદલવાના પણ કપડા ના હોય, એમાં મને કોટ અને પાટલુન પહેરવાનો અધિકાર નથી. એ દિવસથી એમણે પોતડી શરૂ કરી છે. આપણને રિસેપ્શનમાં 2000ની ડીશ બનાવતી વખતે ભારતના કરોડો માણસો ભૂખે મરે છે એનો ક્યારે વિચાર આવે છે ખરો? ક્યારે લેશ માત્ર વિચાર આવે છે ખરો? પરોપકારિતા શું છે? બીજા માટે ઘસાવાની ભાવના. 90ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ રાત્રે 1:30 વાગે લંડનની અંદર જાગી ગયા. શેના માટે? સ્વામીજી કહે છે ગુજરાતમાં દુકાળ છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ વરસાદ વરસે. પરોપકારિતા છે. શક્ય હોય ત્યાં પ્રયત્ન કરો, શક્ય હોય ત્યાં પ્રાર્થના કરો. કંઈક મદદરૂપ થવાની ભાવના એ તો આપણા મનની અંદર હોવી જોઈએ. આજે અમે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના, મહંત સ્વામી મહારાજના 1100 કરતા વધારે સાધુ છીએ, છતાં ઘર છોડીને કેમ બેસી ગયા છે બધા? સમાજ માટે કંઈક કરવાની ભાવના, કંઈક ઘસાવાની ભાવના. કેટલાક લોકોને મોટે ભાગે એમ લાગે કે ન મળ્યું ખાવાનું, થઈ ગયા ઈઝી છે. નોકરી કરવી તો સરકારની, સાધુ થવું તો બોલો બોલો તમારે સ્વામિનારાયણના. અત્યારે અમારે અહીંયા સુરેન્દ્રનગરમાં સંત આશ્રમ જે બનાવ્યું છે ને, એની કેપેસિટી લગભગ 50 સંતો રહી શકે એવી છે, પણ જે લગભગ 7-8 જ, એટલે બાકીની જગ્યા ખાલી છે. કદાચ કોઈને જો વિચાર બદલાતો હોય તો કોઈ જીએસટી નહીં લડે, કોઈ વેટ નહીં લડે, કોઈ એક્સાઇઝ નહીં લડે. આવી જાવ તાકાત હોય તો. એમ ખાવાના ખેલ છે BAPS માં. એમને એમ થવાય છે તમે કેટલા જોડી કપડાં પહેરો છો અમને ખબર છે, કેટલી જગ્યાએ હરવા ફરવાનું બધું જ છે, બરાબર છે. પણ ખાલી આ બખવા કપડા શા માટે? ત્યાગ. એકના એક દીકરા શા માટે પરિવાર છોડી નીકળી જાય છે? 1 મહિનામાં 5 નિર્જલ ઉપવાસ કરવાના. આજીવન સ્ત્રીનો ત્યાગ છે, આજીવન ધનનો ત્યાગ છે. વી આર ફ્રોમ ધ સોસાયટી એન્ડ વી આર ફોર ધ સોસાયટી. અમે સોસાયટી માંથી છીએ અને સોસાયટી માટે છીએ. અમે અમારા મા બાપ છોડ્યા છે. અનેક છોકરાઓ પોતાના મા બાપને ન તરછોડીને એના સંસ્કારોની ગંગા વહાવવા માટે. ભારત તો સંતો પણ પ્રજોત્પત્તિ કરી શક્યા હોત, પણ છતાં એ લોકોએ ફીલ નથી પસંદ કર્યું. લાખો બાળકોને સાચા સંસ્કાર આપી શકે ને એના માટે. ત્યાગ એના માટે છે. તો પરોપકારિતા આપણા મનમાં એ પરોપકારિતા હોવી જોઈએ. કંઈક કોઈકને મદદરૂપ થઈએ, કોઈકનું હિત ન કરીએ. પીપા પાપ ન કીજીએ તો પુણ્ય કિયા 100 बार, જો કિસી કા લિયા નહીં તો દિયા 12,000.
કોઈનું ખોટું લેવાની વૃત્તિ તો ન રાખીએ. ભગવાન બતાવશે. એ તો રાજુ રામલિંગાને પણ બતાવ્યું સત્યમ કોમ્પ્યુટર્સમાં. અને સુબ્રતો રોય જેની કંપનીનું નામ જ સહારા છે એ અસહારા બની ગયા છે અત્યારે. કિંગ ફિશર જો વિજય માલ્યા હોય એને પણ બતાવે છે સમયે સમયે. એટલે પવિત્રતા વગર ને પરોપકારિતા વગરની હાઈટ ક્યારે બહુ લાંબો સમય ટકતી નથી. પરોપકારિતા, ઘસાવાની ભાવના, મદદરૂપ થવાની ભાવના આ દરેકના મનમાં હોય. મને ખ્યાલ છે અમેરિકન એરપોર્ટ ઉપર સંતો બેઠા હતા અને અમેરિકન આર્મીના જવાનો ઈરાક કે ઈરાન અફઘાનિસ્તાનમાં વોર કરીને પાછા આવતા હતા. જેવું એ લોકોનું આર્મીનું પ્લેન આવ્યું અને જેવા એરપોર્ટ પર નીકળ્યા, અમેરિકન એરપોર્ટ પર બેઠેલા બધા જ સિવિલિયન ઊભા થઈ ગયા અને આર્મીના તમામ જવાનને સેલ્યુટ કર્યું. મને થયું કે ભારત દેશની અંદર આર્મી પ્રત્યે કે ભારત દેશની અંદર આપણા રાષ્ટ્ર પ્રત્યે કામ કરનારા વ્યક્તિઓ માટે આવી દેશદાતને અસ્મિતા જાગૃત થવી જોઈએ. આ તો કરી શકીએ આપણે. તો એ પરોપકારિતા છે ને એટ લાસ્ટ પરમાર્થતા, ભગવાનને સાથે રાખી. હમણાં પ્રકાશભાઈ સાથે આવતા હતા અને બહુ એમનું વિઝન સારું છે. ગમે તેટલું કરજો ને ભગવાનને આગળ રાખીને. અમેરિકન કરન્સીમાં લખ્યું છે ઇન ગોડ વી ટ્રસ્ટ. ડોલર જોજો, ડોલર પર લખ્યું છે. વોશિંગ્ટન ડીસીમાં જ્યાં ટ્રમ્પ સાહેબ બેસે છે ત્યાં લખ્યું છે ઇન ગોડ વી ટ્રસ્ટ. ભગવાનમાં અમે માનીએ છીએ. આઈન્સ્ટાઈન એમ કહેતા ડુ નોટ બિલીવ ઇન ગોડ ઇઝ મેન મોન્સ્ટ્રોસિટી. ભગવાનમાં ન માનવું કે માણસનું રાક્ષસીપણું છે. આઈન્સ્ટાઈનનું કોટેશન છે આ. ન્યૂટન એમ કહેતા જ્યારે હું મારા હાથના અંગૂઠા સામે જોઉં છું તો મને એમ લાગે છે કે ભગવાન ન હોય તો અંગૂઠો બને જ નહીં. આ ન્યૂટન બોલે છે, એડિસન બોલે છે. આવા સાયન્ટિસ્ટ લોકો, કલામ સાહેબ, વિજય ભટકર જેવા સાયન્ટિસ્ટ લોકો, કલામ સાહેબ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પર 350 પાનાની એક બુક લખે, એક રાષ્ટ્રપતિ પુસ્તક લખે, એક એરોનોટિકલ એન્જિનિયર પુસ્તક લખે, એક મુસ્લિમ હિન્દુ ધર્મગુરુ પર પુસ્તક લખે. આ સભા પૂરી થયા પછી જેટલા પરણેલા છો એટલા ઘરે જઈને તમારા ઘરવાળાને કહેજો કે મારા પર એકાદું પુસ્તક લખ ને 5-10 પાનાનું. તમારા પત્નીને કહી તો જોજો 5-10 પાનાનું પુસ્તક લખ. એક ભાઈ મેં કીધું, મન કે ઘરે કીધું તો એવું કીધું ને કે તમારા પર કંકોત્રી લખવાની ભૂલ કરી એ કરી. કાંઈ થાય એવું નથી. આપણા પર આપણી બાજુવાળો પુસ્તક ના લખે. આપણી હાજરીમાં લોકો જુદું બોલે છે અને આપણી ગેરહાજરીમાં લોકો જુદું બોલે છે. એની વચ્ચે એક મુસ્લિમ વ્યક્તિ, એક રાષ્ટ્રપતિ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પર પુસ્તક લખે એ પરમાર્થતા છે. એટલે અધ્યાત્મને સાથે લઈને ચાલજો. જેને માનો છો ને, જ્યાં આસ્થા છે, જ્યાં શ્રદ્ધા છે એને સાથે લઈને ચાલજો. અને કેટલાક એમ માને છે કે હિન્દુસ્તાનમાં બાવાઓ, અનબોડા દાગા, કુંભ મેળા. એટલે કુંભ મેળો ખાલી એની ટેકનોલોજી જુઓ, કુંભ મેળાનું મેનેજમેન્ટ તો જો આ વખતનું. તમારી નગરપાલિકા ઊંધી પડી જાય, તમારી બુદ્ધિ શક્તિ. કુંભ મેળાની એડમિનિસ્ટ્રેશન વ્યવસ્થા જોવા માટે ધોળિયાઓ આવે છે ને એ લોકો પીએચડી કરે છે આપણા કુંભ મેળા પર. 1.25 લાખ ત્યાં સંડાસ બાથરૂમ ઉભા કરવામાં આવે અને 22 ત્યાં બ્રિજ ઉભા કરવામાં આવે. 20,000 કચરા પેટીઓ મોટી મૂકવામાં આવે. શું મેનેજમેન્ટ છે? એક દિવસે 1.5 કરોડ માણસો એક સાથે સ્નાન કરે અને કોઈ અઘટિત બનાવ ન બને. એ ભારતની અસ્મિતા છે. એ આપણો ભારત છે. ખાલી કુંભ મેળો એટલે નાહવા માટેનું સ્થાન છે? મેનેજમેન્ટ શીખો, એડમિનિસ્ટ્રેશન શીખો, એનું પ્લાનિંગ શીખો, એની અંદર સર્વધર્મ સમભાવની ભાવના શીખો, યુનિટી ઇન ડાયવર્સિટી શીખો. કેટલી ભાવનાઓ છે. તો જે ભગવાનને માનીએ છીએ સફળતામાં ફૂલાઈ નહીં જવાય અને નિષ્ફળતામાં ડગી નહીં જવાય. મોટો બેનિફિટ આ થશે. જે કંઈ કરે છે ભગવાન જ કરે છે. જેલસી માત્ર નીકળી જશે, અહંકાર માત્ર નીકળી જશે. નિમિત્ત માનીને કરવાનું છે. આજે હું બોલું છું, મને એમ લાગે હું બોલું છું, માઇકને એમ લાગે હું બોલું છું. આજે માઇક દેખાય, વાયર દેખાય, સ્ટેન્ડ દેખાય, એમ્પ્લીફાયર દેખાય, સ્ટેબિલાઇઝર દેખાય, મોનિટર દેખાય, બધું જ દેખાય, પણ જેને લીધે બધું જ ચાલે છે એવી ઇલેક્ટ્રિસિટી ક્યાં દેખાય છે? ઇલેક્ટ્રિસિટી તો માઇકલ ફેરાડે નથી જોઈ, એડિસને નથી જોઈ. ઇલેક્ટ્રિસિટી દેખાય નહીં, પ્લગમાં આંગળી નાખો ને તો અનુભવાય. ભગવાન અનુભવની વસ્તુ છે. થોડું પ્લગિંગ તો કરો તો અનુભવાશે. પ્લગિંગ કરો થોડું. સેટેલાઇટ કેટલાય જોયા? મોટા ભાગના સેલફોન ચાલે છે સેટેલાઇટ થી ચાલે છે. સેટેલાઇટ દેખાય નહીં, તમે સર્વર સાથે કનેક્ટ થાવ તો સેટેલાઇટનો લાભ મળે. એમ ભગવાન સીધા દેખાય નહીં, એનું સર્વર નીચે પૃથ્વી પર મહંત સ્વામી મહારાજ જેવા સંતો આપેલા છે. સર્વર એની સાથે કનેક્ટ થાવ તો તમને લાભ થશે. પરમાર્થતા, ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલો. અને હું તો આજે તમને કહું છું,
અમે કોઈ અભણ બાવાઓ નથી, વી આર ઓલ એજ્યુકેટેડ. અને તમારે ધંધો જેટલા આખી દુનિયાના પુસ્તકો અમે હજી વાંચીએ છીએ, મેનેજમેન્ટ વાંચીએ છીએ, સાયકોલોજી વાંચીએ છીએ, પ્રદેશના ઉદ્યોગ સાહસિકો કઈ રીતે આગળ વધે છે. ડેટ્રોઇટમાં ફોર્ડની કંપનીએ જોઈ છે અને બોઈંગ કંપની સિએટલમાં જોઈ છે. એક ભારતના સાધુ તરીકે મારા મનમાં લાગણી એ જ છે કે આવનારા વર્ષોની અંદર ભારત આખી દુનિયાને એક્સપોર્ટ કરતું હોવું જોઈએ, એ થવું જોઈએ. અમે આટલા ભણેલા ગણેલા સાધુ છીએ ને આપ બધા સાથે મળી કેમ ન કરી શકીએ? $1 બરાબર $70 થવા જોઈએ. સમજાય છે? $1 બરાબર $70 થવા જોઈએ. આ કેમ ન થઈ શકે? આપણી પાસે ભગવાનનું બળ છે, શક્તિ છે, બધું જ શક્ય છે. એટલે આજનો આખો સેમિનાર બહુ લાંબુ કદાચ સમજાય ન સમજાય, કદાચ યાદ ના રહે તો એક વાક્ય યાદ રાખજો કે આપણાથી પ્રગતિ શક્ય છે. આપણે જ્યાં છીએ ત્યાંથી આગળ વધવું છે, વધી શકાય એવું છે. અને એમાં આ જે આ પ્રકલ્પ કર્યો છે ને, જે કર્યું છે સારું કર્યું છે, અને એમાં આપણે જોડાવું છે, કંઈક આગળ વધવું છે, કંઈક કરી બતાવવું છે. અને સ્પિરિચ્યુઆલિટી હશે તો નાના મોટા પ્રશ્નો આવશે. હમણાં રાજકોટની અંદર એક બેને એના પતિને એમ કીધું બટર વાળા પાઉં લાવજો, અને પેલા ભાઈ તેલ વાળા પાઉં લઈને આવ્યા. ખોટું લાગી ગયું અને શી હેઝ કમિટેડ સુસાઇડ. કોઈકને સાસુ બહુ વઢકણા હોય, ઠપકો આપતા હોય, મારતા હોય ને આત્મહત્યા બાઈ કરે તો હજી સમજાય, પણ જે ખાલી બટર વાળા પાઉં માટે મરી જાય, આ કે જેન્યુન કારણ છે મરવાનું? આવા લોકોના બેસણામાં જવાનું મન કેમનું થાય? અને બેસણામાં જઈને આપણે બે સારી વાતો એના માટે કરવું શું? કેટલા ફ્રેઝાઇલ થઈ ગયા છે. બિહારના બક્સર જિલ્લામાં કલેક્ટરે આત્મહત્યા કરી. મુકેશ કુમાર પાંડે એનું નામ. He couldn't balance himself between his wife and his mother. તમારા દીકરા દીકરીઓને ખાલી કલેક્ટરો કમિશનરો ના બનાવતા, બનાવો પણ સ્પિરિચ્યુઆલિટી સાથે બનાવો, અધ્યાત્મ સાથે બનાવો. ગમે તેટલી હાઈટ ઉપર ચડીને અહંકાર ના આવે એવા બનાવો. અહીંયા બેઠેલા છાતી પર હાથ મૂકીને કહી શકો કે મારો દીકરો કે દીકરી જિંદગીની અંદર ગમે તેટલા પ્રલોભન આવશે પણ ખોટા માર્ગે નહીં જાય તો તમે વાલી સાચા. એ લેવલ પર આપણે લઈ જવું છે. આજે સ્કૂલો મોટી થઈ ગઈ, કેટલીક સ્કૂલના રિઝલ્ટ જોઈએ ને તો 4-5 પાનાનો રિઝલ્ટ આવે છે. 2-5 ફેરવીએ ત્યારે માંડ ખબર પડે કે આમાં પાસ કઈ બાજુ થયો છે. ઘણી વાર આપણે સમજાય નહીં કે આમાં પાસ કઈ બાજુ થયો છે. આપણે ભણતા ત્યારે પેલું દૂધ સહકારી મંડળીમાં દૂધ ભરાવાનું કાર્ડ આવતું ને, આટલા ફેટના સારી આવું કાર્ડ આવતું હતું. હવે તો કેવી સ્કૂલો છે, કેવા હાઈફાઈ ક્લાસ છે. આમ સ્વીટ પાડે અંદરથી હંચો બહાર નીકળે, ઇરેઝર બહાર નીકળે, આવી સ્કૂલ થઈ ગઈ છે. પણ પ્રમુખ સ્વામીજી કહેતા ધ હાર્ટ ઓફ એજ્યુકેશન ઇઝ ધ એજ્યુકેશન ઓફ ધી હાર્ટ. હૃદયને શિક્ષિત કરવું એ શિક્ષણનું હૃદય છે. આજનો પ્રકલ્પ એના માટે છે. ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ કર્યો છે. હજુ માનનીય રૂપાલાશ્રી, એમની આગવી ઘણી વિશેષતાઓ છે. અવારનવાર એમને કાર્યક્રમોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મળવાનું થાય. ઘણા બધા નેતાઓ છે પણ એમની પાસે ભગવાને જે ગજબની શક્તિ આપી છે, એમની પાસે વક્તૃત્વ પણ છે અને કર્તૃત્વ પણ છે. બંને એમની પાસે છે. એમની પાસે વક્તવ્ય પણ છે અને એમની પાસે કર્તવ્ય પણ છે. પણ સૌથી વધારે જો સ્પર્શતું હોય તેમની વિનમ્રતા. જ્યારે જ્યારે કાર્યક્રમોમાં ભેગા થઈએ, સંતો માટે એટલી લાગણી, એટલો આદર, એટલો પ્રેમ. એ પછી ધારીની પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ હોય, નાના મોટા તમામ કાર્યક્રમોની અંદર અવશ્ય તેઓ શ્રી BAPSના આમંત્રણથી ઉપસ્થિત રહેતા હોય છે. માનનીય ધારાસભ્યશ્રી છે, અનેકવિધ પદાધિકારીઓ મહાનુભાવો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. આજનો આ કાર્યક્રમ ન કેવળ આપની પ્રશંસા કરવા પૂરતા, પણ મેં અગાઉ સુરેન્દ્રનગરનો ઉલ્લેખ કર્યો, ફરીથી પાછું આપણે કંઈક આયામ સુધી લઈ જવું છે, કંઈક મુકામ સુધી લઈ જવું. પ્રકાશભાઈ, તમને બધાને હવે એક કમિટમેન્ટ નેચર સુધી પહોંચાડો. ચાઇનામાં 10 સપ્ટેમ્બર 1964 એક છોકરો જન્મ્યો. 10 સપ્ટેમ્બર 1964 5મા ધોરણમાં 2 વખત નપાસ, 8મામાં 3 વખત નપાસ, કોલેજમાં 3 વખત રિજેક્ટ, મેથ્સમાં 120 માંથી 1, બીજી વાર પરીક્ષા આપી 8, ત્રીજી વાર પરીક્ષા આપી 89, પોલીસની પરીક્ષા આપી ફેલ, KFC ના સ્ટોરમાં 24 જણા સિલેક્ટ થયા, આ 25મો. જિંદગીમાં 30 વખત નિષ્ફળ. એ છોકરો કરી શું શકે? 5મામાં 2 વખત નપાસ, 8મામાં 3 વખત નપાસ.
જેને કોલેજમાં કોઈ રાખે નહીં, હાવર્ડમાં 10 વખત રિજેક્ટ, એ કરી શું શકે? એ કઈ પાણી પકોડીની લારી ખોલતો હોય, કઈ ચાની કેન્ટીન ખોલી હોય. એ છોકરાનું હોંગકોંગમાં અત્યારે 1300 કરોડનું મકાન છે. એની કંપનીમાં 50,000નો સ્ટાફ છે. એનું નામ છે અલીબાબા ગ્રુપના ચેરમેન જેકમા. અલીબાબા ગ્રુપ જેની અંદર 50,000 માણસો કામ કરે છે, એની વાર્ષિક આવક બિલિયન્સ ઓફ ડોલર છે. એ ચાઇના જેવા દેશમાં જન્મેલો, જે 30 વખત નપાસ થયો, એ 50,000ને રોજી રોટી આપી શકે, તો આપણે ગુજરાત વાળા કઈ કમ છીએ? કેમ ન કરી શકીએ? આશા રાખીએ, ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. આટલા સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન આપ સૌ કોઈ કર્યું છે. ફરીથી તમામ આયોજકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અમારા સંતો પણ સુરેન્દ્રનગરમાં સ્વામીજીએ જંકશન પાસે જ, જેમ પેલું ટ્રેનનું જંકશન છે, આ પણ એક સરસ જંકશન અક્ષરધામનું જંકશન છે. આ પ્લેટફોર્મ છે, સંસ્કારોનું પ્લેટફોર્મ છે. આવનારા વર્ષોમાં પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ જેવું રાજકોટમાં મંદિર, જેવું ભવ્ય મંદિર દિલ્હીમાં થયું છે, જેવા સુંદર સ્થાનો થયા છે, એવા એક સુંદર ભવ્ય મંદિરની ભેટ સુરેન્દ્રનગરને પણ આપવાના છે. એક વિશિષ્ટ સ્થાનની ભેટ આપવાના છે સંસ્કારોના ઘડતર માટે, માનવજાતના ઉત્કર્ષ માટે. તો એમના ચરણોમાં પણ પ્રણિપાત કરીએ છીએ. અમને અહીંયા આમંત્રિત કરવા બદલ સમગ્ર આયોજકોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. માનનીય રૂપાલાજી, એમનું સ્વાસ્થ્ય પણ ખૂબ સારું રહે. આગામી દિવસોની અંદર એમના દ્વારા ભારતનો સવિશેષ ઉત્કર્ષ થતો રહે. એ જ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના શ્રી ચરણો પ્રાર્થના. હવે હિન્દુસ્તાનને દોષ દેવાનું આપણે બંધ કરીશું. ભારતનું જેટલું વિદેશીઓએ બગાડ્યું છે, એના કરતા વધારે દેશીઓએ બગાડ્યું છે. આપણે જ આપણું ન બગાડીએ, આપણે જ આપણો ઉત્કર્ષ કરતા થઈએ. એ જ ભગવાનના ચરણો પ્રાર્થના. ખૂબ ખૂબ આભાર.